Okay. So thank you everyone for your patience and attention. This is probably my 7th class on Clear Light of the Day. As we have already introduced the novel to you, it's actually a novel published in 1980 by the Indian novelist and 3-time Booker Prize nominated writer Anita Desai. It is primarily set in the New Old Delhi, but the story actually describes the tensions in the post-partition Indian family. An Indian family who is actually torn between the right and the wrong, torn between an Indian value system and an Islamic cultural value system. An Indian family which has 4 brothers and sisters, 4 siblings, and the novel actually centered on these 4 siblings. Actually, the timeline of the novel shifts between 1980s and 1947. 1947 when the partition of the India happens. Generally, in this kind of partition fiction, there is the description of the gross violence, bloodbath, but Clear Light of the Day is not a direct partition fiction, as I am constantly informing you. It is a partition fiction in retrospective perspective. পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে চলে এসেছে novel এবং nostalgia and reminiscence through দিয়ে the characters are looking into the partition. How the partition, the trauma of the partition, the psychological effect of the partition, how the partition deeply influenced them. তার গল্প এটা। আমরা অলরেডি বলেছি এই নভেল 4 জন ভাই বোনের গল্প এবং 4 জনের এই ভাই বোনের নিজেদের রিলেশনশিপের এবং তাদের রিলেশনশিপের ডায়নামিক্সের গল্প হচ্ছে এই Clear Light of the Day. What are these 4 brothers and sisters? I have already informed you. Bimla Dash, who is an assistant professor or a lecturer of history in a women's college of Old Delhi, an intelligent and independent woman. She is the heroine and the protagonist of this particular novel. Then there is Raja Dash, Bim's younger brother. They used to be very close to each other in earlier days, but he is also very intelligent and romantic, but has great passion and attraction for Urdu poetry and for Islamic culture. He hero worships their landlord Haidar Ali and will eventually marry their Muslim neighbor Benazir, Haidar Ali's daughter, and will eventually settle to Hyderabad. When this novel begins, it begins with Moina's marriage. Who is Moina? Moina is the daughter of the Raja Dash. Raja has left the family of the Bimla. বিমলা এবং রাজা একসময় অত্যন্ত ক্লোজ, দুজন ভাই বোন। সেই রাজা আমি অলরেডি পড়ে তোমাদের দেখিয়েছি টেক্সটে, একটা চিঠি লিখেছিল বিমলাকে দ্যাট দেয়ার রেন্ট, যে ভাড়াটা তারা দেয়, that will remain same, এবং হায়দার আলীর মৃত্যুর পরে after the death of the Haidar Ali they have to continue paying the rent to রাজা। একজন ভাই একজন বোনের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া চাইছে। Through this rude and arrogant language, this has inflamed and exasperated Bhim to a great extent. তার রাগ হওয়া স্বাভাবিক, ক্ষমা করতে পারেনি Bhim। এই নভেল এই ফরগিভনেস নিয়ে নভেলের শেষে ক্ষমা করতে পারে কি পারে না, এই ফ্যামিলি ভ্যালুজ, এই বন্ডস, এই টাইজ আদৌ তাদের মধ্যে রয়ে গেছে কি নেই তা নিয়ে। We have already been introduced with Tara. আমরা নভেলের প্রথম সেকশন জুড়ে কিন্তু এই তারা এবং বিমলার কনভারসেশন নিয়েই একটা বড় সময় কাটিয়েছি। Tara is being married to Bokul. Bokul is a young diplomat in the United States. They live in the Washington DC. Now they came in India due to Moina's marriage. এবং হায়দ্রাবাদে যাওয়ার আগে they are now in Delhi বিমলার সঙ্গে দেখা করতে। বিমলাকে নানাভাবে তারা বলছে, বোঝানোর চেষ্টা করছে যাতে হায়দ্রাবাদের এই ম্যারেজ সেরিমনিতে সে পার্টিসিপেট করে, বাট বিমলা উইল নট পার্টিসিপেট, উইল নেভার পার্টিসিপেট। এবং তারা ইজ দ্য সেকেন্ড ইয়াংগেস্ট চাইল্ড। আমরা অলরেডি সেকেন্ড সেকশনের একটা বড় অংশ পড়ে ফেলেছি এবং আমরা দেখেছি সেকেন্ড সেকশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অন দ্য রেট্রোস্পেক্টিভ পার্সপেক্টিভ, পিছন দিকে 1947-এ, ফার্স্ট সেকশন 1980-এ।
থার্ড সেকশন আরেকটু পিছিয়ে যাচ্ছে 1935 1945 যখন আরো ছোট ছিল ছেলেমেয়েরা, সেই সময় চলে গেছে। ফোর্থ সেকশন আবার প্রেজেন্টে, আবার এখন চলে আসছে। ফলে এই সেকেন্ড সেকশন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে তারা, the second youngest child of Das household, she was very much pretty and sweet, খুব সুন্দর দেখতে ছিল। But she is less intellectual and confident than Beam, এবং তার প্রথম থেকেই কেবলমাত্র লক্ষ্য ছিল ম্যারেজ, to surrender into the institution of marriage and family। সেটাই তার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল, সেটাই সে সাকসেসফুলি করেছে। আমরা অলরেডি পড়েছি কিভাবে বকুল প্রপোজ করেছে এবং বিমলাকে গিয়ে বলেছে, এবং তাদের বিয়ে আলটিমেটলি হচ্ছে। বকুলের ফার্স্ট পোস্টিং ছিল সিংহলে, মানে শ্রীলঙ্কাতে, খুব একটা অ্যাট্রাক্টিভ পোস্টিং নয় অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস অফিসিয়াল, বাট তাকে সেটা করতে হয়েছে। সেই কাহিনীও আমরা অলরেডি এই 90 পাতার টেক্সটের মধ্যে পড়ে ফেলেছি। এছাড়া রয়েছে বাবা ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট চাইল্ড অফ দাস ফ্যামিলি, মেন্টালি আন্ডারডেভেলপড অ্যান্ড এন্টায়ারলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য বিম। এটাই বিমের একটা বিরাট বড় রাগের কারণ। ছোটবেলা থেকে ফ্যামিলির সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি, বিট দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য আন্ট মীরা, আমরা দেখবো মীরা মাসিকে অলরেডি দেখেছি, তার ইনটক্সিকেটেড রিচুয়ালস, তার অ্যালকোহল, বিয়ার, হুইস্কির প্রতি অ্যাট্রাকশন, মিস্টার দাসের এই হুইস্কি এবং অ্যালকোহলের কালেকশনের প্রতি তার যে ভয়ঙ্কর অ্যাট্রাকশন, তার ফলে বাড়ি জুড়ে বিভিন্ন কিওটিক এবং ননসেন্সিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সে পারফর্ম করেছে। এর ফলে এই একদিকে আন্ট মীরা, একদিকে বাবার মতো একটা আন্ডার ডেভেলপড অটিস্টিক চাইল্ড, একদিকে তারা বিয়ে করে চলে যাচ্ছে এই সব, এবং অলরেডি রাজা হ্যাজ লেফট দেম ফর দ্য গ্রেটার ফরচুন এন্ড দ্য গ্রেটার ফিউচার। এর ফলে বিমলা দাস ইজ রিয়েলি অ্যালোন, কমপ্লিটলি অ্যালোন ইন আ কমপ্লিট আইসোলেশন অ্যান্ড সলিটিউড। এই যে বিমলা দাসের সলিটিউড, বিমলা দাসের কান্না, তার অ্যাগনি, পেইন, এইটাই নভেলের বিভিন্ন জায়গাতে রিফ্লেক্টেড হতে হতে গেছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে রেট্রোস্পেক্টিভ পার্সপেক্টিভে সেই জায়গাগুলো তাকাতে গেছে। আমরা যে জায়গাতে ছিলাম এই নভেলে পড়তে পড়তে, সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার 92। অলরেডি আমরা দেখেছি এই নভেলে যে মিস্টার ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের ফ্যামিলির একটা মানে রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে। হু ইজ ডক্টর বিশ্বাস? ডক্টর বিশ্বাস ইজ বেসিক্যালি দ্য ডক্টর হু ইজ টেকিং কেয়ার অফ বাবা, দ্য আন্ডারডেভেলপড চাইল্ড। এবং তার সঙ্গে দেখা করতে করতে এই ডক্টর বিশ্বাসের বিমলার সঙ্গে এক ধরনের একটা সুপারফিশিয়াল রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হয়। বিমলাকে সে প্রপোজ করতে চায়, বাট হি ইজ আ লেসার কনফিডেন্ট ম্যান, হি ইজ নট দ্যাট ম্যান অফ গ্রেট কনফিডেন্স। আমরা পরবর্তীকালে দেখবো যে এখানে বিমলাকে বলবে যে কাম অ্যান্ড মিট মাই মাদার প্লিজ, আমার মাকে অন্তত একবারের জন্য মিট করার চেষ্টা করো, মিট করো। এবার বিমলা ইজ নট রেডি টু লিভ আর কালচার। বিমলা বলবে আই ডোন্ট হ্যাভ টু নো বেঙ্গলি, all you do is pronounce ish and ish and roll the vowels like round like রসগোল্লাস in your mouth। রসগোল্লা যেরকম মনের যেরকম মাউথের মধ্যে তোমরা রোল করো, সেভাবে এস কে তোমরা শক বলে প্রোনাউন্স করো। দাস বলে কিন্তু ভাবার কোনো কারণ নেই যে দাস মানেই বেসিক্যালি বাঙালি। বিমলা দাস, দাস কিন্তু বেসিক্যালি ওড়িয়ারও দাস হয় একটা বড় অংশে, এবং দিল্লিতেও উত্তর ভারতীয় দাস হয়। ফলে বিমলারা কিন্তু দে আর নট বেঙ্গলি। সো ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে। এর আগে অলরেডি আমরা দেখে নিয়েছি যে যখন পার্টিশন চলছে তখন হায়দার আলীরা লেফট করেছে তাদের হাউস, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। দ্য হাউস সিমস ভেরি মাচ হন্টেড অ্যান্ড ডিলাপেটেড অ্যান্ড ডেসোলেটেড। এই হাউসের মধ্যে বিমলা গেছে, বাড়ি কুকুরগুলোকে উদ্ধার করেছে, করে নিয়ে এসছে, অ্যান্ড রাজা ইজ ভেরি মাচ ডিস্টার্বড, বাড়ির পাশে যেতে পারছে না, বিকজ রাজা ইজ অ্যাটাকড বাই দ্য টিউবারকিউলোসিস। রাজারও টিউবারকিউলোসিস হয়েছে। ফলে এই যে ডক্টর বিশ্বাস রাজাকেও কিন্তু দেখছে, নট অনলি বাবা টিউবারকিউলোসিস হয়েছে, তার কষ্ট হচ্ছে, সেইটাও দেখছে। এবার এই টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত রাজাকে আস্তে আস্তে ভালো করবে বিমলা। বিমলার সব থেকে ক্লোজ ছিল রাজা, তা সত্ত্বেও এই রাজা will eventually left them। এই যন্ত্রণারই গল্পটা এই আমরা এই মুহূর্তে সেকেন্ড সেকশনে পড়ছি। আমরা স্কিপ করে করে পড়ছি বিভিন্ন অংশ এবং আমরা এগিয়ে যাব। So to begin with, Raja and Beam had told each other Aunt Mira was going through the bottles left in the sideboard by their father.
But as time went on, Aunt Vida spent fewer hours in sobriety and slipped off to her room more frequently, guiltily and desperately, coming out only rarely, and then stumbling and brushing her hands constantly over her face as if she felt a cobweb growing across it. So প্রথম দিকে Aunt Mira was going through the bottles left in the sideboard by their father. When their father left the bottles of the wine and alcohol, অল্প অল্প Aunt Mira খেত. But as the time went on, Aunt Mira became a hardcore alcoholic woman. She spent fewer hours in sobriety. Sobriety মানে in full sense. আমি তোমাদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছি, তোমরা যেভাবে স্বাভাবিকভাবে কথা বলো, এই স্বাভাবিক কথাটা আস্তে আস্তে তার হারিয়ে গেল. And she didn't left her room. সে তার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেই না. Stumbling and brushing her hands constantly over her face. তার constantly মুখের মধ্যে তার হাতটা সে দিয়ে দিয়ে বারবার মোছার চেষ্টা করছে, as if she felt a cobweb. Cobweb মানে anyone, COBWEB, cobweb মানে মাকড়সার জাল. Absolutely, bang on, very good. Cobweb মানে মাকড়সার জাল, as if a cobweb is growing across it. তার মুখের মধ্যে আর মাকড়সার জাল গড়ে উঠেছে. Her tongue slipping thickly from one bit of nonsense to another, as if one cup of drink to another. তার জীব সেটা একটা ননসেন্স থেকে আরেকটা ননসেন্সে ভুল হচ্ছে, কনস্ট্যান্টলি she is mumbling and she is in a state of delirium. Delirium মানে ভুল বকা, জ্বরের মধ্যে ভুল বকা বা এমনি ভুল বকা. And so they had to admit those few bottles would not still be providing her. তারা চেষ্টা করলে যাতে ওই বটলগুলো Aunt Miraর কাছে না থাকে. So আমরা এগিয়ে যাব এবং আমরা দেখব যে Aunt Mira floating and splashing in the drink এর মধ্যে, অ্যালকোহলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবে গেছে. I suspect that old Bhakto I brought across from Hyder Ali, Raja being said, striking her head in dismay. He gives me such an insolent look when I glare at him and sitting idle outside the kitchen all day. এখানে একটা অন্য কথা বলছে যে ওল্ড ভক্ত যে হায়দার আলী কাছে আর কি থাকতো, সে আমাকে একটা অদ্ভুত গ্লেয়ারিং লুক দিচ্ছে. তুমি কেমন করে এটা বলতে পারো, তোমার কোনো প্রমাণ রয়েছে? বলছে না, কিন্তু আমার সেটা মনে হচ্ছে a servant of Hyder Ali. So যাই হোক, Dr. Biswas came and handled Aunt Mira with such gentleness and compassion that watching him from the foot of the bed, being softened to see him wrap bandages across Aunt Mira's childish wrists and hear him give her such kindly, good-humored advice, that Aunt Mira lay back on her pillows and weakly glowed with pleasure and gratitude, like a very small dim ball with a fine weak filament. এইটাই হচ্ছে বড় নভেলিস্টের ডেসক্রিপশন. যখন ডেসক্রিপশন দেন যেন তোমার চোখের সামনে এই ইমেজারিগুলো ভিজুয়ালাইজ হয়. বলছে ডক্টর বিশ্বাস এতটা কেয়ার নিয়ে Aunt Miraর পায়ের মধ্যে ব্যান্ডেজ বাঁধছেন যে সেই সময় Aunt Mira তার পিলোর মধ্যে শুয়ে আছেন. কিভাবে শুয়ে আছেন? Aunt Mira is being compared with another small dim bulb. যেরকম আস্তে আস্তে বাল্ব, এলইডি বাল্ব বা অন্য যে কোনো বাল্ব জ্বলে, যখন ফিলামেন্টে একটা ফাইন উইক ফিলামেন্টে পুরোপুরি আলো জ্বলতে পারে না, কারণ তার মধ্যে সেই শারীরিক ক্ষমতা নেই. এবং এই অল্প ডিম লাইটে তোমাদের যেরকম শুয়ে পড়তে ভালো লাগে, সেরকম ভাবে তিনিও she glowed with pleasure and gratitude. তার মনের মধ্যেও এই ডাক্তারের প্রতি একটা গ্র্যাটিটিউড ক্রিয়েটেড হলো. ফলে আমরা বুঝতে পারছি ডক্টর বিশ্বাস actually became part of their family. Dr. Biswas became very close to the family of the Dashes, but there is a big but. This relationship will not eventually transform into an union. সমস্ত রিলেশনশিপ ইউনিয়নে পরিণত হয় না, অনেক রিলেশনশিপ ভেঙে যাওয়ার জন্য. সো সেই জিনিসটাই আমরা দেখতে পাবো এখানে ঘটবে. বাট হি ইজ এ ভেরি কেয়ারিং ক্যারেক্টার. আমরা এগিয়ে যাব এবং দেখতে পাবো যে সিইং আউট এবার একটা ডেসক্রিপশন রয়েছে যেখানে ডক্টর বিশ্বাসের মায়ের সঙ্গে দেখা হবে বিবের. So seeing out Dr. Biswas, she said quite humbly, yes, she could come to tea
with his mother next week মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। এইখানেই একটা ছন্দপতন ঘটবে আমরা জানি, বিকজ ডক্টর বিশ্বাসের মা পরিষ্কারভাবেই মানে তার ভাবে ভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে ভীমকে বা ভীমলা দাসকে তার ওয়াইফ হিসেবে মানে ডক্টর বিশ্বাসের ওয়াইফ হিসেবে তিনি চান না, এবং সেই ডিসক্রিপশনটি আমরা এখানে পাবো, এবং অদ্ভুত ডিসক্রিপশন দেওয়া হবে প্রায় ইনসেক্টের সঙ্গে তুলনা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। So she was soaked, Kami wet clothes bound her, they had bound her. She had thought they were badging her wounds, staining the blood, but actually they had bound her so that she could not get free. Eta Midamashi description diche, could not get her hands free and reach out, swaggled and bound. She was suffocating in this mass of cloth. If she could only tear it off or tear herself out, then she could reach out and touch, trembling and grab. দেখতে পাচ্ছ almost a description of a man, woman, তাকে প্রায় বেঁধে রাখা হয়েছে। So a drudge in a cell sealed her chamber, a grey chamber, oven shut. Here she lived, here she crawled, dragging her heavy wings behind her. মানে as if একজন মৌমাছিকে একটা চেম্বারের মধ্যে জোর করে ভরে রাখা হয়েছে, dragging her heavy wings, তার যে হেভি উইং ডানাগুলোকে সে মেলার চেষ্টা করছে। এইভাবে আমরা এগোতে থাকবো এবং আমরা দেখব যে আমরা দেখব আরো একটা ডেসক্রিপশন, যেখানে মীরামাসির পুরনো বেলার ডেসক্রিপশন। এইখানে একটা ইমেজারি রয়েছে, অলরেডি আমাদের ইমেজারিটা বলেছি, দ্য ইমেজারি অফ দ্য কাউ। একটা সময় যেটা ঘটেছিল, মীরামাসি এই দাস ফ্যামিলিকে বাধ্য করেছিল যাতে এই বাচ্চাদের প্রপার নিউট্রিশন পাওয়া যায়, তার জন্য একটা গরু কিনতে, এবং সেই গরুর দুধ যেটা তাদেরকে খাওয়ানো যায়। তো সেই যে স্মৃতিটা বারবার, সেই that actually cow has fallen into the well, সে একটা কুয়োর মধ্যে পড়ে যায় সেই কাউটা এবং মারা যায়। এবার এই যে মানে কাউটা পড়ে যাওয়ার পরে তার মৃত্যু, এই স্মৃতিটা তার জীবনে বারবার কিন্তু ফিরে আসে। এই যে তার গোটা বাড়ি জুড়ে মানে সে উঠতে পারছে না, সে যেন দেখতে পাচ্ছে যে হাঁটতে পারছে না, চলতে পারছে না, এই যে তার একটা অদ্ভুত স্মৃতি, তার মাঝে মাঝে কিন্তু তার এই ফলিং অফ দ্য কাউ ইনটু দ্য ওয়েল, এই স্মৃতিটাও তার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে আসে। If she could only reach out and fetch it, then draw it close to her mouth, যদি মিল্কটাকে সে পেতে পারতো তাহলে মুখের মধ্যে আনতো। She whimpered with one, just a sip, she whimpered, একটা কেবলমাত্র সিপ দাও। It was time for a drop, time for milk, the children have their milk and leave a little for me, please, just a drop, একটু drop of milk দাও, as if alcohol কি milk বলে মনে করছে। But there was no milk, the cow had died. এই যে একটা ট্রমাটিক স্মৃতি যে তার গরু মারা গেছে, the traumatic memory of the cow is being compared with the psychological traumatic memories of the partition, as if the entire country is being compared with this cow, as if the motherland of the India is being compared with that cow. But there was no milk, the cow had died, drowned in the well, in that well deep and stony and still, in which all must drown to die. এই পাথুরে ভগ্ন এবং গভীর যে কুয়া, যে কুয়ার মধ্যে সবাই যেন পড়ে একটা সময় মারা যাবে। The novel of the world, it was secret and hidden in thick folds of grass, from which they all emerged and to which they all must return. এই পৃথিবীর যেন একটা কুম্ভের মতো বা মাতৃগর্ভের মতো, secret and hidden in thick folds of grass, thick folds of grassের ভিতরে যেন লুকিয়ে আছে, from which they all emerge, সেখান থেকে আমাদের সকলের জন্ম, and to which they must return, যেখানে আমাদের সবাইকে ফিরতে হবে এই মাটির মধ্যে, crawling on their hands and knees, আমাদের হাঁটু এবং হাত দিয়ে খুঁড়োতে খুঁড়োতে আমরা এই মাটির মধ্যেই হয়তো একদিন ডুবে যাব। এই যে একটা অদ্ভুত ইমেজারি, এইটা মীরামাসির মধ্যে মনের মধ্যে সবসময় খেলা করে। আমরা দেখবো এগিয়ে যাব এবং ভীম এই জায়গাতে আসবো যেখানে ভীম has for the first time met Dr. Biswas's mother. The tea party was of course a mistake, and Bhim scowled and cursed herself for having softened and let herself in for what was a humiliation and a disaster
for everyone concerned. প্রত্যেকটা জায়গায় ছিল তাদের ক্ষেত্রে হিউমিলিয়েশন এবং ডিজাস্টার বলে মনে করছে বিম এবং খুব খারাপ ভাবে গেল। টি পার্টি had Mrs. Biswas dressed for it. Beam had never seen anyone so dressed. এরকম ভাবে কাউকে ড্রেস করতে কোনদিন বিম দেখেনি। So bathed, so powdered, একদম চান টান করে গায়ে পাউডার পাউডার মেখে she seemed to be dusted all over with flowers. মনে হচ্ছে গোটা গায়ের মধ্যে কেউ বেসনের গুঁড়ো মেখেছে। And perhaps had fallen into a flower bean, or the flower bean এর মধ্যে পড়ে গেছিল, like a large bun. একটা পাউরুটি এরকম ফ্লাওয়ার বিনের মধ্যে মাঝে মাঝে পড়ে যায় বিভিন্ন রান্নার প্রিপারেশনের জন্য, সেরকম। এবং and her hair gleamed with coconut oil. তার একদম চুলগুলো কোকোনাট অয়েলে ভর্তি, and flecks of gold gleamed at the lobes of her hair, of her ear. তার কানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেল চুপচুপ করছে, gold মানে colored oil. So বিভিন্ন pieces of the মিঠাই তাদেরকে দেয়া হলো, same number of the goodies ইত্যাদি ইত্যাদি, and a china cabinet against the wall watched them. This is the description of the Dr. Biswas's house. আমরা এগিয়ে যাব এবং কিছুক্ষণ বাদে দেখা যাবে যে ডক্টর বিশ্বাস কিছুই খাচ্ছে না। He ate actually nothing. Dr. Biswas stared at his brown shoes, so highly polished. ফলে এখানে আমরা একটা ডেসক্রিপশন পাবো of a doctor who is quite spineless, who do not have the heart his own personality, নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব আলাদা করে এখানে তৈরি হয়নি। এই হচ্ছে ডক্টর বিশ্বাসের ডেসক্রিপশন। এবং আমরা দেখতে পাবো হিজ মাদার সাইড বললো যে বাবু তুমি তো একটু খাচ্ছ না, একটু শোনা একটু খাও। She coaxed in a discontented mutter like a pigeon. যেরকম ভাবে একটা পায়রা ডিসকন্টেন্টেড, খুশি না হয়ে আস্তে আস্তে মাটার করে, সেভাবে সে কথা বললো। আচ্ছা, কোয়েল একবার হাত তুলেছে, তার কি কোনো প্রশ্ন রয়েছে? কোয়েল, এনি কোয়েশ্চেনস? কোনো শব্দ নিয়ে কোনো প্রশ্ন? আচ্ছা 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 আচ্ছা, আমি ভাবলাম তুমি হাত তুললে তাই। আচ্ছা, সো এইভাবে আমরা দেখছি যে ডক্টর বিশ্বাস ইজ নট আ ম্যান অফ গ্রেট পার্সোনালিটি। এবং এবার আর কি ডক্টর বিশ্বাসের মা নাও কাস্ট আ সাসপিশিয়াস লুক এট দ্য বিম, who still ate on and on, blaming her. Why blame me? Thought Beam, her mouth full of syrup. যেন বিমকে মাঝে মাঝে ব্লেম করে চলেছে যে আমার ছেলে এইটা পারে না, ওইটা পারে না, এইটা করে না, এই যে কনস্ট্যান্ট কমপ্লেন। But then the old lady sat down, sighing to complain করতে করতে আস্তে করে চুপ করে গেল। It was not her son and his poor appetite she complained of. She began with her husband who was dead and went on to her arthritis, which was painful, for which there was no cure. তার স্বামীকে নিয়ে সে কমপ্লেন করছিল, যে স্বামী মারা গেছে এবং কিভাবে সেই স্বামীর সেবা করতে করতে সে আর্থারাইটিস হয়েছিল। তার আর্থারাইটিস, ইউ নো দ্যাট ইটস অ্যান অর্থোপেডিক ডিজিজ অফ দ্য বোন, যার ফলে পায়ের যে ফ্লেক্সিবিলিটি সেটা চলে যায়। রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস ইজ দ্য ভ্যারাইটি অফ দ্য আর্থারাইটিস। অ্যান্ড এইভাবে তার ডেসক্রিপশন দিচ্ছে। Too lazy and use the question. সে বিমকে জিজ্ঞেস করলো, তুই এই তো আমার হাজবেন্ড তো খুব লেজি ছিল, তোমার ব্যাপার কি? ডক্টর বিশ্বাস বললো, মা, he gasped, pressing down with all his weight on his toes so that the new shoes shrieked. বললো, মা তুমি এসব কথা বলো না। এবং জিজ্ঞেস করছে যে how many servants, what do you do, what do you pay them, কত টাকা দাও। ফলে একেবারেই মানে সেই সমস্ত কথা বিমের সঙ্গে বলছে যেগুলো অপ্রয়োজনীয়, এবং দেখি বোঝা যাচ্ছে that she is a typical quarrel mongering mother-in-law, টিপিক্যাল শাশুড়ি ব্যাপার রয়েছে, যেটা বিমের সঙ্গে একেবারেই ঠিক মতো যাবে না। So sitting back on the sofa with the pink flowered cushion behind her, she talked and talked quite often in Bengali, which gave Beam time to glance at Dr. Biswas with some curiosity, wondering how she could have overlooked so many virtues, such glorious and unique qualities. So Beam কি করছে? Beam ডক্টর বিশ্বাসের দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে এবং with curiosity, মানে খুব মানে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, এবং অবাক হয়ে এই জন্যই বলছে যে কি করে এত যে ডক্টর বিশ্বাসের ভার্চু গুলোকে, এত গ্লোরিয়াস এবং ইউনিক কোয়ালিটিকে সে ওভারলুক করলো। কারণ ডক্টর বিশ্বাসের মা তো তার
এই সমস্ত ডিগ্রি নিয়ে অ্যাপোলোতে তার তার যে ডাক্তারি ডিগ্রি মেডিসিন এইসব নিয়ে প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছে। His mother made it seem he was Apollo in his disguise. Apollo was actually the god of the medicine. Not only medicine, he was the sun god. এবং ওই যে ডাক্তারিতে যে স্ট্যান্ডটা দ্য স্ট্যান্ড অফ দ্য আমি ভুলে গেছি মেসেপাস যেটাকে বলা হয়, সেটা অনেকে বলে অ্যাপোলোর হাতের যে স্ট্যান্ড, সেটা মানে ডাক্তারের একটা সিম্বল আছে, রড অফ দ্য মেসেপাস আমি ভুলে গেলাম সেইটা আর কি। সো অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছে সে মানে অ্যাপোলো ইন ডিসগাইজ। His degrees in medicine, his dedication to his profession, the love his patients felt for them, and his music-এর প্রতি attraction, তার মেডিসিনের ডিগ্রি, তার প্রচুর মানুষ তাকে ভালোবাসে, এই বিষয় দিয়ে মানে কনস্ট্যান্টলি বলছে। Play your violin, she even said for Miss Dash. মানে মানে মিস দাস বলতে এখানে বিমলাকে বলছে যে তুমি কি তোমার ভায়োলিনটা কি বাজাতে পারে? আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস ওয়েস্টার্ন মিউজিক হি প্লেস। কি সব ওয়েস্টার্ন মিউজিক প্লে করে আমি জানি না, বাট পারহ্যাপস ইউ ক্যান, তুমি হয়তো পারবে। ইউ আর কলেজ গার্ল, হোয়াট ডিগ্রি? তুমি কলেজে পড়ো না, তোমার কি ডিগ্রি রয়েছে? সো Beam's mouth was full of the crumbs. They were even more difficult to get through than syrup. মানে বিমের কাছে একটা কাপ সিরাপের থেকেও মানে হজম করাটা মুশকিল হচ্ছিল এদেরকে। So while she coughed and choked, the mother went on. সে যখন কাশছে বা কথা বলার চেষ্টা করছে, মাটা বলেই যাচ্ছে, মানে ডক্টর বিশ্বাসের মা বলেই যাচ্ছে। তারপরে খানিকটা রবীন্দ্রনাথের গানটানো গেয়ে দিল আর কি। Perhaps Miss Dash would like to hear you sing. ডক্টর বিশ্বাস বলল, মা তুমি একটু থামানোর জন্য, তুমি একটু মিস দাস হয়তো তোমাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পছন্দ করবে। She has a trained voice. Would you like to hear? বলল মা একদিন তার trained voice হয়েছে, তুমি কি শুনতে চাও? Now Beam began to feel annoyed. বিমের সব পছন্দ হলো না। Let them play, sing to each other as much they like. একে অপরকে গান গাইয়ে যত নাচ করে যত পারে শোনাক, আমাকে শোনাবার কোনো দরকার নেই। So then Beam decided it was enough and rose to her feet এবং আস্তে আস্তে বলল, I must get home before dark. সন্ধ্যে হওয়ার আগে আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। Unfortunately, just as he stood up and said that, Mrs. Biswas had relented and agreed in Bengali to fetch her harmonium and sing. বলো দাঁড়াও, হারমোনিয়াম দিয়ে গানটা করি, তারপরে ছাড়ো। Beam had of course not understood. বাংলায় বললো বলে। Now here was Beam saying she would not stay, she would go. It was very unfortunate, very rude and impolite and intolerable. বিমের পক্ষে এটা খুবই impolite এবং intolerable হয়ে উঠছিল। So Mrs. Das said after a moment of silence, of course you must go, it's getting dark. বলো না, তুমি যাও, অন্ধকার হচ্ছে। Dr. Biswas, on his feet, swaying a bit as if struck with disaster, had no alternative now that she had been dismissed but to see her out. Then casting a look over his shoulder at his mother as she shuffled about the small drab room, collecting the scattered cups and plates and looking over all the uneaten goodies, he hurried down the stairs after Beam. তার মায়ের পিছন দিক থেকে খানিকটা দেখে সে বিমের পিছু নিল। I'll go back alone, আমি একাকেই যাবো, she said, her voice rising to high. Really, I would like to, আমি একাকেই যেতে চাই। You don't know what you are saying. It's not safe these days after dark for a woman alone. Of course, it's safe, যথেষ্ট safe, he said scornfully. Anyway, quite safe for a woman like me. আমার মতো মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট safe. He hunched his shoulders, taking the blow in silence, but would not give up and came clattering down the many flights of stairs after her onto the street. কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সে নেমে এলো তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। I would never forgive myself, he went on. আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না। ডক্টর বিশ্বাস খারাপ মানুষ নয়, তিনি ভালো মানুষ। somehow তার মা বা তার পরিবারের সঙ্গে বিমের এই সেম ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করেনি। She gave her shoulders an impatient twitch and walked away on a very fast past a dry cleaner shop. তাড়াতাড়ি ড্রাই ক্লিনারের দোকানের পাশ দিয়ে, টি শপ, স্টেশনারি শপ, মেইন রোড এগুলো পেরিয়ে সে যেতে থাকলো চলে গেল। তো he had inherited her gift for loading the weight of his self sacrifices onto others. মানে as if he বলতে ডক্টর বিশ্বাস তাকে একটা গিফট দিয়েছে। কিসের গিফট? না সে ডক্টর বিশ্বাস কত সেলফ স্যাক্রিফাইস করেছে অন্যদের জন্য,
সেইটাই তার মা তো কনস্ট্যান্টলি বলে গেছে, সেই গিফটটাই আজকে সন্ধ্যেবেলা ভীম পেল অ্যাজ এ। সো এইভাবে যেতে 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 এবং আমরা দেখবো যে এইখানেই রিলেশনশিপটা একটা প্রায় শেষ জায়গায় পৌঁছচ্ছে, যখন the man was saying almost as if to himself, Gandhiji is dead, murdered they say, who would murder a good man, a saint? যেন নিজেকে গান্ধীজির সঙ্গে কম্পেয়ার করছে। সো এই সময়ে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে ভীম and Dr. Biswas walked past him, barely taking note of his matter when the words struck them and they stopped short to stare at each other and then at the cobbler. একটা কবলারের দিকে তাকালো এবং একটা কবলারের কিছু একটা বলছিল ডার্ক কর্নারে দাঁড়িয়ে। What cried Dr. Biswas? What did you say? His voice was so high pitched, so hysterical that the cobbler stopped mumbling to himself and looked up at them. ডাক্তার বললো যে গান্ধীজি ইজ ডেড, মার্ডার দে সে, গান্ধীজি মারা গেছে, গান্ধীজিকে মার্ডার করা হয়েছে তারা বললো। And he began away from side to side in ritual mourning away. তো এই যে গান্ধীজির মারা যাওয়ার ঘটনা, এটা তো অনেক আগে ঘটেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরপরই 1948 সালে আমরা জানি, কিন্তু এটা 1980 সাল, সরি এটা 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 অ্যাকচুয়ালি 1980 নয়, এটা ঘটছে গান্ধীজির মারা যাওয়ার সময়, সরি এটা গান্ধীজি মারা যাওয়ার সময়, এবং গান্ধীজি সেই সময় মারা গেছে সেই নিউজটা এলো। এবং গান্ধীজি মারা যাওয়া মানে চারিদিকে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা। আমরা রেট্রোস্পেক্টিভ পার্সপেক্টিভ নভেলটা পড়ছি 1947, যখন ভীমের সঙ্গে ডক্টর বিশ্বাসের রিলেশনশিপ হচ্ছে 47-48 এই সময়। Dr. Biswas tore away from the tea shop, Bhim flying along behind him when she saw her bus came lumbering up, and in a panic veered away from Dr. Biswas and leapt into the bus instead. Hearing the bus screech to a halt by the car, Dr. Biswas too stopped and looked around wildly. Bimla, he shouted, Bimla, and waved her to stop. Basher modhe uঠে গেল Bimla, বুঝতে পারল না Dr. Biswas. She leaned out from the crowd on the step, waving back. সে ওয়েভ করে দিল and saw him abandoned, এবং দেখলো ডক্টর বিশ্বাস একা পড়ে আছে। Scraps of paper blowing about his feet, বহু পাতা তার পায়ের সামনে উড়ে গেছে। The lamplight, দারুণ ডেসক্রিপশন, the lamplight striking onto and rechoting off the bald spot on his head, তার যে চুলের যে জায়গাটাতে তার খানিকটা টাক পড়েছে সেখানে ল্যাম্প সেই জায়গাটাকে খানিকটা আরো উজ্জ্বল করে দিচ্ছে। Then she disappeared into the bus and forgot him completely, এবং সে বাসে উঠলো এবং সম্পূর্ণরূপে তাকে ভুলে গেল। She thought only of rushing to Raja with the news. সে কেবলমাত্র রাজার কাছে এই গান্ধীজির মৃত্যুর খবরটা নিয়ে যেতে চায়। এবং এই যে গান্ধীজির মৃত্যু এবং ডক্টর দেবাসের তার সঙ্গে একটা সেপারেশন, এই দুটো প্রায় একসঙ্গেই হলো তার জীবনে। একটা মৃত্যু, একটা সম্পর্কের মৃত্যু, একটা মানুষের, একটা ভারতবর্ষের বিরাট বড় কাণ্ডারির মৃত্যু একসঙ্গেই যেন পরপর হলো। রাজা, she shouted, Mahatma Gandhi been killed, murdered, he's dead. Raja gave a violent jerk and shot out of bed. উঠে পড়লো। The heavy quilt sliding to one side and falling to the floor, rolled up like a corpse. Raja's hair stood on the end. The heavy quilt sliding to one side and falling on the floor, যেন পড়ে গেল দুম করে বিছানা থেকে, যেন একটা মৃতদেহ যেরকম পড়ে যায় সেরকম। ফলে গান্ধীজির মৃত্যুর নিউজ আমরা এই গল্পের সেকেন্ড সেকশনে পড়ছি। এটা 5 নম্বরের প্রশ্নে আসতে পারে, রিঅ্যাকশন of the people or the characters of this particular novel regarding Mahatma Gandhi's death। সেখানে ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে তার যে ছেড়ে যাওয়া, ভীমের ছেড়ে যাওয়া, এবং রাজার যে ভয়ঙ্কর মানে অ্যামেজমেন্ট অ্যান্ড শক রিগার্ডিং the receiving Gandhiji's death বলতে হবে। So I tell you, everyone in the city knows, you must be mad, কি পাগল হয়ে গেছো, you are crazy, I tell you, everyone in the city knows, সবাই এই শহরে জানে। So God no, not again whispered Bhim। So তখন রাজা বললো যে ভীম বলছে, যখন এই নিউজ আসছে তখন রাজার মাথায় আসছে, there will be more riots, killing, they will slaughter every Muslim they can find anywhere, আবার মুসলিমদের হত্যা করা হবে।
তখন ভীম বলল না, আর নয়, আর নয়। এই যে হিন্দু এবং মুসলিম ডিভাইড রিলিজিয়নের ভিত্তিতে এক ধরনের অ্যাটমসফিয়ার অফ দ্য হেট্রেড, ঘৃণার রাজনীতি এবং ঘৃণার অ্যাটমসফিয়ার ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময় প্রিভেল হয়েছে। তার একটা ক্রিটিসিজম, তার একটা সমালোচনা, এই দুটো কালচারকে ইচ্ছে করে ডিভাইড করার যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষ হয়েছে, তার একটা ডেসক্রিপশন আমরা এই নভেল জুড়ে পাই। সো এরপরে যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে রাজার বেডে একটা রিলিফ নিউজ দেওয়ার চেষ্টা করলো। when it came, they sank onto Raja's bed with relief to hear it was not a Muslim but a Hindu who had killed the Mahatma. একজন হিন্দুই মহাত্মাকে মেরেছে। Raja's reaction, thank God, thank God I thought of the Hyder Alis, what they would have go through. তাহলে ক্লিন কিন্তু এই প্রথমবার কিন্তু ভীম বুঝতে পারলো রাজা একটা ডিফারেন্ট মানুষে পরিণত হয়েছে। তার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর খবর মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বেনজির এবং হায়দার আলীটা ভালো আছে কি নেই তার জন্য। সে ভগবানকে থ্যাঙ্কস করলো বিকজ যে কোনো একজন হিন্দু খুন করেছে মহাত্মা গান্ধীকে। থ্যাঙ্ক গড আই থট অফ দ্য হায়দার আলী, হায়দার আলীতে কথা ভাবছিলাম। সো বিং গ্লান্সড অ্যাট হিম and his expression made her look away in embarrassment. তার যে এক্সপ্রেশন সেটা এম্বারাসমেন্টে সে তলার দিকে মাথা নিচু করলো। it was as if the skin had been drawn off his face, যেন তার শরীরের বিশেষ করে মুখের সমস্ত স্কিন সেগুলোকে পিল করে মানে সেগুলোকে কেউ মানে ছিঁড়ে নিয়েছে। what do you think will happen now, she murmured, turning to Pat Begum, who was calmed by her low voice. বেগম মানে কুকুরটা। তোমার কি মনে হয় কি হবে? I think now perhaps Indians will forget Pakistan for a bit. Perhaps they will turn their own problems at last. আমার মনে হয় ভারতবর্ষ পাকিস্তানের দিকে একটু কম তাকাবে, তাদের নিজেদের সমস্যা নিয়েই তারা একটু বেশি পরিমাণে ভাববে। ভারতবর্ষে এই প্রথম not only Islamic fundamentalists but also Hindu fundamentalism, হিন্দু টেরোরিজম নিয়েও প্রথমবার চিন্তা ভাবনা। এই গান্ধীজির মৃত্যুর পরে যখন আমরা জানি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে নাথুরাম গডসে খুন করেছিল, মার্ডার করেছিল, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়েও হিন্দু মুসলিম যে ভয়ঙ্কর একটা ডিভিশন এবং হেট্রেড, এর ফলে ভারতবর্ষের নিজস্ব সমস্যা, সেই নিয়েও চিন্তা ভাবনা করবে। তাকে জিজ্ঞেস করলো যে হাউ ইজ ইউর টি পার্টি বিন, কেমন টি পার্টি ছিল? হ্যাজ মিসেস বিশ্বাস অ্যাপ্রুভড ইউ অ্যাজ আ ডটার ইন ল, অ্যাপ্রুভ করেছে কি? Electrified, খুব রেগে গেল, ডটার ইন ল, শি স্প্লাটার্ড। I hope I never have to see Dr. Biswas again. He gives me the creeps. He's just. Oh, Beam, don't be so hard of him. Poor violinist, poor musician. So Mozart sang Baba, Raja laughing, clasping his hands under his chin, making a sad clown to make Beam laugh. Beam ke হাসানোর চেষ্টা করলো যে he's a poor musician. একটা ভালো ছেলে, মোৎজার্টের মতো সে বাজাতে চায়। মোৎজার্ট is a famous German musician, you all know. So এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজা এবং ভীমের মধ্যে কিন্তু একটা ভালো সম্পর্ক চিরকালই প্রিভেল করছে, কিন্তু এই আন্ডারকারেন্ট বা সাবটেরিনিয়ান ফ্লো এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাদের একটা অ্যাট্রাকশন রাজার গড়ে উঠেছে হায়দার আলীর প্রতি। আমরা এগিয়ে যাব। এখানে ডেসক্রিপশন যে one day late in the spring the quail began to call in the trees and went on and on, but বারবার আমরা in its obstreperous bell, obstreperous মানে persistently and continuously through the day, of flying leaves and dust and summer heat and trumped and vibrated like an electric line coiled around them. মানে কোয়েলের যে গান যেন মনে হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইনে যেরকম বারবার ইলেকট্রিক বেল বাজে সেইভাবে। ফলে আমরা বারবারই দেখতে পাবো এই নভেলে নেচার ইনসাইড এন্ড নেচার আউটসাইড। নেচার ইনসাইড মিন্স দ্য নেচার অফ দ্য হিউম্যান মাইন্ড, এবং আউটসাইড মানে বাইরের নেচার। এখানে বারবার একে অপরের সঙ্গে পার্টিসিপেট করবে, একটা জায়গায় মেলার চেষ্টা করবে। আমরা দেখবো যে ও রাজা গো ব্যাক টু বেড, বেডে যাওয়ার কথা বলছে, কিন্তু রাজা বলবে I will not go back to bed, I will go to Hyderabad. Hyder Ali Sahib has asked me to come. চিঠি এসছে, he has plenty of work, I will work for him, very important words. এই প্রথম রাজা ডাইরেক্টলি এক্সপ্রেস করবে যে হায়দ্রাবাদ যেতে চায়। And I will work for him, I will go today I'll catch the train, I won't stop here with you another day, it's enough.
and he let go of the chair and spread out his arms as if to push everything out of his way. সে হাতটাকে এমন ভাবে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল কেন আর সবকিছুকে সে দূরে সরিয়ে দিয়ে immediately হায়দ্রাবাদ চলে যেতে চায়. Beam tried to stay calm. She merely tapped her pencil against her teeth and found it better not to look at his face. He had not suspected it capable of such ugliness. কোনোদিন ভাবেনি যে রাজা এরকম খারাপ কাজ করতে পারে, তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে পারে. She looked critically at the sand accumulating on the desk, on her books flying in and settling in grey, gritty flakes on the white surfaces. দেখলো তার যে বইপত্রের উপরে অল্প অল্প বালি জমেছে, সেই বালিগুলো আস্তে আস্তে ফ্লাই করে যাচ্ছে এবং ইন দ্য হোয়াইট সারফেসেস, সাদা জায়গার দিকে চলে যাচ্ছে. ফলে যেরকম ভাবে প্রকৃতিতেও আবহ বিকার হয়, যেরকম ভাবে পাথর ক্ষয়ে যায়, সেরকম মানুষের পরিবর্তন হয়. সেটার কথাই হয়তো বিম ভাবছে. সো আমরা দেখতে পাবো যে that hearing them, a distraught Aunt Meera crawled out of her room and reached and watched Raja pack with appalled eyes, pressing her trembling fingers to lips. দেখলো রাজা প্যাকিং করা শুরু করে দিয়েছে হায়দ্রাবাদের জন্য এবং সে কাঁদছে. Meera, Aunt Meera, she wept in exasperation. Beam tried to persuade her to go back to her room and she wept in exasperation. Raja gave up packing and flung himself down into his bed. To tell the truth, he was exhausted and could feel his temperature rising. দেখলো তার টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়ছে, কারণ সে তো এখনো টিউবারকুলোসিস আক্রান্ত. It was heavy as a lead, but it rose as inexorably as the mercury in a thermometer. এরকম একটা থার্মোমিটারে মার্কারি আস্তে আস্তে ওঠে, মার্কারি বলতে পারদ, তার ওই জ্বর আস্তে আস্তে ওঠে. Aunt Meera locked herself into the room. Raja slept or smoldered and Beam watched and watched. Raja ঘুমোলো এবং Beam তাকে দেখলো. সো ফলে এরকম নয় যে রাজা যেতে চায় না, কেবলমাত্র ক্লান্ত হয়ে গেছে বলে যেতে চায়. Aunt Meera was naked, weaving herself around in the driveway, stretching as she whipped and spun till she fell into the gravel and rolled there in agony. সম্পূর্ণরূপে নগ্ন হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে. ফলে বাড়ির একটা সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা. একজন কমপ্লিটলি ইনসেন ওম্যান ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটা টিউবারকুলোসিস আক্রান্ত মানুষ শুয়ে আছে বেডের মধ্যে, যে যেতে চলে যায় হায়দ্রাবাদে ছেড়ে, আর একজন অটিস্টিক আন্ডার ডেভেলপ চাইল্ড কনস্ট্যান্টলি বসে বসে গ্রামাফোনে গান শুনছে. তার ডেসক্রিপশন আমরা এর আগে আজকে শুরু করার আগেই পেয়েছি আর কি, 60 পাতা 65 পাতা এই সময়টা আমরা দেখেছি. ফলে এই মতো অবস্থায় বিম কি করে ঠিক থাকা সম্ভব নয়. সো বিম gasped একটা অ্যামাউন্ট. এখানে এই ব্র্যান্ডি নিয়ে কথা হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে ব্র্যান্ডি খাচ্ছে, খেয়েই চলেছে আমাদের আন্ট মিরা. এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে নেই, ডেইলি লাইফের কনভারসেশন চলছে. ইয়েস, তো আমরা দেখবো যে ডক্টর বিশ্বাসকে আবার একবার এখানে যাওয়া হবে, ডাকা হবে, এবং আমরা দেখব যে ডক্টর বিশ্বাসকে ডাকার পরে পরিষ্কারই ক্লিয়ার অর্থে বিম কয়েকটা মানে কথা বলবে ডক্টর বিশ্বাসকে. ডক্টর বিশ্বাস ও বিমকে কয়েকটা কথা বলবে. সো হোয়াট আস্কড বিম? Not very interested. Dr. Biswas এসে আসছে. She was more conscious of her aunt's pulse beating like a bird's under her finger. Aunt's constant pulse এখানে হচ্ছে, মানে ফিল করছে, সেইটা নিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড. Less than a bird beating like the pulse of an embryo in a fine shelled egg. যেরকম ভাবে একটা ভ্রূণ এমব্রায়ো যেরকম ভাবে একটা এগের মধ্যে পালস করে, সেরকম যেন মনে হচ্ছে. এইবার কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কথা. নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইউ ডু নট উইশ টু ম্যারি. আমি বুঝলাম যে কেন তুমি বিয়ে করতে রাজি নয়. ইউ হ্যাভ ডেডিকেটেড ইউর লাইফ টু আদার্স, টু ইউর সিক ব্রাদার অ্যান্ড ইউর এজেড আন্ট অ্যান্ড ইউর লিটল ব্রাদার হু উইল বি ডিপেন্ডেন্ট অন ইউ অল হিজ লাইফ. ইউ হ্যাভ স্যাক্রিফাইসড ইউর ওন লাইফ ফর দেম. তুমি তোমার জীবনটাকে এদের জন্য ডেডিকেট করছো. সত্যি কথা, একেবারেই সত্যি কথা. Beam's mouth fell open with astonishment at this horrendous speech, so solemnly, so leadenly spoken, as if engraved on steel for posterity. Posterity মানে ইটারনিটি, ইতিহাস. এই যে কথাগুলো বললো, এটা যেন মানে বিম
একটা অদ্ভুত অ্যাস্টনিশমেন্ট এবং হরেন্ডাস এই স্পিচের দিকে তাকালো, অ্যাজ ইফ ইট এনগ্রেভড অন স্টিল, যেন স্টিলের মধ্যে কেউ একটা খোদাই করে রেখে দিল ইতিহাসকে দেখার জন্য। Then to her relief, Dr. Biswas left. Dr. Biswas ছেড়ে চলে গেল, and she was alone with her aunt. Looking down, she found she had dropped the thin wrist from her hand in shock, and now she pressed her hands together as if she wished to break something. তার হাতটা পড়ে গেল দুম করে, মানে বিনামাসির হাতটা তার হাতে ছিল তো, টং করে পড়ে গেল, এবং তারপরে সে পাগলের মতো হাতটাকে নিয়ে আবার চাপ দিতে লাগলো। She even hissed slightly in her rage and frustration. ভয়ঙ্কর রাগ তার তৈরি হলো। এই যে কথাগুলো, now I understand why you do not wish to marry. You have dedicated your life to others, to your sick brother and your aged aunt and your little brother who will be dependent on you all his life. যেটা তোমার উপরে সারা জীবন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে থেকে যাবে। তুমি কি ডিপেন্ডেন্ট মানুষজনকে দেখতে চাও? You have sacrificed your own life for them. So she even hissed slightly in rage and frustration, a ভয়ঙ্কর রাগে, but later she never acknowledged even to herself that this ridiculous scene had ever taken place. এই যে ঘটনাটা কোনোদিন ঘটেছে সে কোনোদিন স্বীকারই করতে চায় না। আমরা বারবারই দেখেছি এই নভেলে ভীম এবং রাজা কবিতা পড়ে, বিভিন্ন রকমের কবিতা। D.H. লরেন্সের শিপ অফ ডেথ পড়ছে। Sheep of Death is a poem, a very sad and a poem about the predicament of a sheep. Now launch the small sheep, now as the body dies and life departs, launch out the fragile soul in the fragile sheep of courage. Fragile মানে দুর্বল, রুগ্ন, ভগ্ন। sheep, sheep of courage, এই সমুদ্রের কাছে সেখানে একটা বিরাট কারেজ নিয়ে এই শিপ যাবে। এটা যেন ভীমের লাইফ, ভীমের জীবনটাও এইভাবে যাবে, এবং আন্ট মিরার জীবনটাকেও এইভাবে ডেসক্রাইব করছে। এবং নাও ভীম kept the brandy bottle in the cupboard and measured out the drink for her. সে মেপে মেপে খানিকটা দিচ্ছে, না দিলে তো বাঁচতে পারবে না। So only one night, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, she roused herself out of the stupor that Bhim had thought permanent, and then she tore her clothes as if they were a net, tore at invisible things that seemed attached to her throat and fingers and hair. যাই দিচ্ছে সে ছিঁড়ে ফেলছে, কাপড় টাপড় জামা সব ছিঁড়ে ফেলছে, এবং as if সে তার নিজের থ্রোট এবং ফিঙ্গার গুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। let me go, let me jump into the well. যে ওয়েলে সেই গুরুটা মারা গেছে, সেই ওয়েলে আমাকে জাম্প করে মারা যেতে দাও। So even as children they had not gone very close to it ever. এই সেই ওয়েলের দিকে চিল্ড্রেন ছিল, তারা কিন্তু কোনোদিনই যেত না। they had dared each other to throw pebbles in it, but only Raja had accepted the dare. Even Bhim had lied and pretended not actually gone. ভীমও যায়নি, রাজা একবার গেছে সেই ছোটবেলায়। So ছোটবেলার স্মৃতি এই মুহূর্তে ভীমের মনে পড়ছে। একবার Bhim and Janaki and the gardener's wife washed her clean, and Bhim fetched her only silk sari out of the trunk, the white silk that had broad border of the crimson and gold that Aunt Meera had never worn while she lived. Aunt Meera mara gelo. So even when drinking her morning tea, she had only to look into the teacup to see her aunt's drowned face in it. প্রায় আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে, যেরকম ভাবে ওফিলিয়া আস্তে আস্তে ডুবে গিয়েছিল। ওফিলিয়া কে কেউ বলতে পারবে? ওফিলিয়া হ্যামলেটের প্রেমিকা ছিল। ওফিলিয়াকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পেইন্টিং বিভিন্ন জায়গাতে হয়েছে। আমরা একটা বিখ্যাত প্রিরাফেলাইট পেইন্টিং দেখে নেব, এই ইমেজারিতে তোমরা দেখতে পাবো। ওফিলিয়া বিখ্যাত একটা পেইন্টিং, জলে ডুবে, দ্য ড্রাউন অফ দ্য ওফিলিয়া। দিস ইজ এভারেট মিলিয়াসের আঁকা ছবি। ওফিলিয়ার জলে ডুবেই মৃত্যু ঘটেছিল। আমরা জানি হ্যামলেটের বিলাভেড ছিল ওফিলিয়া। দিস ইজ ওফিলিয়া, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবং মৃত্যুর আগে যেন আমাদের আন্ট মিরার যে ভ্যাকেন্ট এক্সপ্রেশন থ্রু হার ফেস, এরকমই দেখতে হয়েছিল। দিস ইজ আ পেইন্টিং বাই জন এভারেট মিলিয়াস। ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে 1851-52 সালে এটা প্রথমবার আঁকা হয়েছে। স্যার, হ্যাঁ বলো।
ওফিলিয়ার মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল? ওফিলিয়ার মৃত্যু ডেসক্রিপশনে বলা হয়েছিল যে ড্রাউনিং ইন দ্য ওয়াটার, জলের মধ্যে ড্রাউন করে মারা গেছিল। ঠিক আছে, জলের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় মরেছিলেন, নিজের ইচ্ছায় সুইসাইড করেছিল ওফিলিয়া। যে কোনো ট্র্যাজেডির মধ্যে তো ডেথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আইদার সুইসাইড বা মার্ডার এইভাবে আসে, কারণ যে কোনো ট্র্যাজেডিতে ডেথ ইজ দ্য পার্মানেন্ট থিং। একটা ট্র্যাজেডি শেষ হয় উইথ দ্য ডেথ অফ দ্য ক্যারেক্টার্স, অল দ্য মেজর ক্যারেক্টার্স অফ দিস পার্টিকুলার ট্র্যাজেডি, এবং শুরু হয় একটা প্রমিস দিয়ে, প্রমিস ফর রেস্টোরেশন অফ দ্য অর্ডার, রেস্টোরেশন অফ দ্য অর্ডার ফ্রম অ্যানার্কি, একটা সম্পূর্ণ নৈরাজ্য থেকে একটা অর্ডার তৈরি হবে। এই দিয়ে যে কোনো শেক্সপিরিয়ান ট্র্যাজেডি সাধারণভাবে শেষ হয়। ম্যাকবেথও দেখবে যে উইথ দ্য ডেথ অফ দ্য ম্যাকবেথ and with the ascension into the throne by ম্যালকম সিংহাসনে উঠছে এবং কোরাপ্ট ম্যাকবেথের মৃত্যু হচ্ছে। এই দিয়ে ম্যাকবেথ শেষ হচ্ছে। হ্যামলেট শেষ হচ্ছে with the death of the Hamlet, with the death of the Hamlet's mother, with the death of the uncle Claudius, Ophelia, সবাই মারা গেছে। সবার মৃত্যু শেষ দিয়ে হ্যামলেট শেষ হচ্ছে। কিং লিয়ার, সবার ডেথ হচ্ছে। রাজা লিয়ারের মৃত্যু ঘটছে, লিয়ারের মেয়ের মৃত্যু হচ্ছে, ক্লডিয়া, রেগান, সবাই মারা গেছে। ফলে এই যে মৃত্যু ট্র্যাজেডিতে একটা পার্মানেন্ট থিং, সেটা দিয়েই নতুন রিজেনারেশন অফ লাইফ হয়। এবং হ্যামলেটও তাই হয়েছে। যদি কেউ তোমরা হ্যামলেট পড়তে চাও, নিজেরা অবশ্যই পড়ো। ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ট্র্যাজেডি রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লিয়ার এন্ড ওথেলো, চারটে ট্র্যাজেডি আমার মতে পড়া উচিত। আমি যখন অনার্সের সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমি এগুলো পড়ে ফেলেছিলাম। ফলে তোমরাও আস্তে আস্তে এগুলো পড়ার চেষ্টা করতে পারো। ইটস অ্যান অ্যাবসলিউট ব্রিলিয়েন্ট টেক্সট। যদি নিজেরা ডাইরেক্ট টেক্সটে পড়তে না পারো, অবশ্যই চেষ্টা করতে পারো ডক্টর এসএম এরকম গাইড বই দেখে পড়ার চেষ্টা করতে পারো। ঠিক আছে, সো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এইভাবে ওফিলিয়ার ডেথের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হলো তার মৃত্যুকে, মানে দ্য ডেথ অফ মীরামাসি। যখন বেঁচে ছিল তখন তাকে মানে হোয়াইট শাড়ি, ক্রিমসন বর্ডার এবং গোল্ড দিয়ে তার ওয়েডিং নাইটের যেরকম একজন ডল হিসেবে তাকে মানে একটা পুতুলের মতো তাকে সাজানো হলো, আমরা দেখতে পাচ্ছি। So Raja rose from his bed and accompanied him to the cremation ground gallows. He lit the pyre with a torch and they stood watching. The heat trembled and vibrated in the brilliant light of the summer afternoon like wings, ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে মীরামাসি এবং হিট যখন আকাশের দিকে উঠছে। মৃত্যু এরকম ভাবেই হয়। চলছে, দ্য রিভার র্যান, নদীতে চলতেই থাকে, কারোর মৃত্যুতে থামে না। দে ওয়েন্ট হোম, তারা আস্তে আস্তে বাড়িতে ফিরলো। এবং রাজার কপি অফ দ্য ওয়েস্টল্যান্ড ইজ আ ফেমাস পোয়েম রিটেন বাই টি.এস. এলিয়ট। তোমরা ওয়েস্টল্যান্ড মাস্টার ডিগ্রি দিয়ে পড়বে, কিন্তু প্রুফ অফ পড়বে তোমরা ফিফথ সেমিস্টারে। এই যে বিখ্যাত লাইন, হু ইজ দ্য থার্ড ওয়ান হু ওয়াকস বিসাইড ইউ, এই তৃতীয় লোক তোমার পাশে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃতীয় মানে the one is you, another is your ego, and the third one is your conscience, your alter ego. আমি অলরেডি ফ্রয়েডের এই যে ডাইনামিক মডেল আমি এটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম আগের ক্লাসে। ইড, ইগো এবং সুপার ইগো, এটা নিয়ে যারা আমার এই মানে লেকচারটা শুনোনি তারা আগের লেকচারে গিয়ে যেগুলো রেকর্ডেড ইউটিউবে লেকচার রয়েছে সেটা একবার শুনে নিও। আমাদের ফ্রয়েডের ডাইনামিক মডেলটা জানা দরকার। আমি এগিয়ে যাচ্ছি। Being caught her lip in her teeth in understanding when she read that although she could not see the connection between the explorers of the Antarctic and her little drunken aunt. আন্টার্কটিকের এক্সপিডিশনের অ্যাকাউন্ট দেওয়ার কথা এখানে যেন বলছে, এবং তার আন্টের সঙ্গে আন্টার্কটিকের এক্সপিডিশন যারা করে, যারা অ্যাডভেঞ্চার করেছে, তাদের মধ্যে কি পার্থক্য, তাদের মধ্যে যে একটা বিরাট ডিফারেন্স রয়েছে সেটা বিং জানে। এবং কি তুলনাটা কি, কেন যে তুলনা করলো সেটাও বিং জানে না, কিন্তু এটুকু জানে যে মানুষের জীবন হচ্ছে জার্নি। হিউম্যান লাইফ ইজ ফুল অফ দ্য জার্নি। এবং এই শিপ অফ ডেথ, ও শিপ অফ ডেথ বিং চ্যান্টেড টু কিপ হারসেলফ কাম, এই যে মৃত্যুর যে জাহাজ, আমাদের জীবন তো মৃত্যুর জাহাজ। একটার পর একটা আমাদের মৃত্যু আমরা দেখি। আমাদের ঘনিষ্ঠ মানুষের মৃত্যু, আমাদের আগের জেনারেশনের মৃত্যু কনস্ট্যান্টলি দেখি, এবং তা সত্ত্বেও আমরা তো চলি। এবং এরপরে আমরা দেখব যে she kept calm while Raja packed his bags, all his things, stating that now he want to go to Hyderabad, সে হায়দ্রাবাদে যেতে চায়।
এবং আই নেভার সেড আ ওয়ার্ড সে বিম কোল্ডলি, কোনোদিন কোনো শব্দ বলিনি। সো এদিকে জিজ্ঞেস করলো যে ইউ ডোন্ট থিঙ্ক আই ক্যান গো অন লিভিং জাস্ট টু কিপ মাই ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার কোম্পানি, ডু ইউ? আমি চিরকাল শুধুমাত্র আমার ব্রাদার এবং সিস্টারকে কোম্পানি দেওয়ার জন্য বাঁচতে তো পারি না। বিমকে বললো, আমি একটা শব্দ কি বলেছি? বিম বললো আই ওন্ট স্টপ ইউ, আই এম গোয়িং, গো। বিম বললো এই হচ্ছে শেষ কথা। When the Tonga arrived to take things to the station and Bhakto was loading his bags onto it, Bhakto তাদের gardener, each bag making the Tonga deep down so that the horse had to spread his legs to steady itself. He spoke to Beam again, Beam, I'll come back, আমি আবার ফিরে আসবো। He said, I'm leaving all my books and papers with you, look after them till I come back. আমি আমার সমস্ত বইগুলো তোমাকে রেখে যাচ্ছি, আমি ফেরত আসবো। একটার পর একটা জিনিস যখন তো তোলা হচ্ছিল টোঙাতে, ঘোড়াটা অ্যাডজাস্ট করছিল তার ভারের জন্য। Why should you come back? Beam asked stonily. Beam পাথরের মতো জিজ্ঞেস করলো, কেন ফিরবে? Beam, don't be so hard, you know I must come back to look after you and Baba. I can't leave you alone, আমি তোমাকে একা ছেড়ে যেতে পারি না। She started to say something but they only shrugged slightly, কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বললো না। And bent to hold Begum back as the Raja swung himself onto the Tonga when Bhakto suddenly jumped into the Tonga step. Bhakto টোঙাতে উঠে পড়লো, উঠে এগিয়ে যেতে গেল এবং আর বিম কিছুতেই কিছু বলতে পারলো না, ছেড়ে চলে গেল। So now there are just you and I left, Baba, she muttered. বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, কেউ না, তুমি আর আমি বাবা, এই দুজন আছি। They won't come back, আর কেউ ফিরে আসবে না, we'll be alone, আমরা একা থাকবো। But we don't have to worry about anyone now. তারা or রাজা or মীরামাসি, এরা তো নেই, তারাও নেই, রাজাও নেই, মীরামাসিও নেই। We needn't worry now, they are all gone, we are just by ourselves. There is nothing to worry about. You are not afraid, are you? As if this conversation is a soliloquy, নিজেকেই বলছে, কারণ বাবা is a underdeveloped child, তার কিছু বলার নেই, মা একটু জল দেবে, তার কিছু বলার নেই। as if এই কথাগুলো নিজেকেই কনস্ট্যান্টলি বলে চলেছে আমাদের আমাদের বিম। ইটস আ কাইন্ড অফ সেলফ কনসোলেশন। আমরা সেকেন্ড সেকশন শেষ করলাম, আমরা থার্ড সেকশনের বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আজকে। সো এভরি মর্নিং when the dew still lay fresh on the grass, the mother followed the doors and strolled up and down the rose walk at the far end of the garden. এই যে মাদার, এই মাদারটা কিন্তু মিসেস দাস। আমরা সেকেন্ড সেকশনে 1947 গান্ধীজ মার্ডার এই হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে ছিলাম। আমরা ফার্স্ট সেকশনে 1980s এর ওল্ড ডেইলির কনটেক্সটে ছিলাম। এবার চলে আসছি আমরা তারও আগে 1935-1940 এর দশকে, যখন ছেলে মেয়েগুলো আরো ছোট। 1947-এ এদের বয়স মোটামুটি, বিমের বয়স তো বেশ বেশি, 26-27, রাজার বয়স 20-21, মানে কলেজে ভর্তি হয়ে কলেজ ছাড়ছে এই সময়। এটা আরো আগে 1935-38-40 এর দশকে, যখন আরো ছোট ছিল এরা, আরো 7-8 বছর আগে। সো এই কনটেক্সটে এটা লোকেটেড। প্রথম দিকের সেকশনটা অতটা আনইম্পর্টেন্ট, গার্ডেনের ডেসক্রিপশন, হায়দার আলী সাহেবের বাড়ির ডেসক্রিপশন, রাউন্ড, স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গুলার, ওয়াক্সেন পেটালের ডেসক্রিপশন, তাদের যে ফুলের পাতা তার ডেসক্রিপশন। তারা যখন আরো ছোট, usually the mother did not take exercise, then মা এক্সারসাইজ করতো না। she either sat up in the card table playing or lay very still on her bed with a suffering face tilted upwards, warning so that Tara did not dare approach. চিরকালই আমরা দেখবো যে এই যে মিসেস দাস, who was actually the mother of Tara and Bimla and Raja and Baba, she is very much non-caring to them. কোনোদিনই কেয়ার করেননি, অসুস্থ ছিলেন, কার্ড টেবিলে বসে মধ্যে তাস খেলতেন, পেশেন্স খেলতেন, এবং যখন খেলতেন না তখন বিছানার মধ্যে গড়িয়ে পড়তেন, কাছাকাছি আসতে বারণ করতেন। ফলে চিরকালই একটু এদের মধ্যে তারা এবং বিমলার থেকে একটু দূরেই থাকতো তাদের মা, বরঞ্চ আন্ট মীরা অনেক বেশি ক্লোজ ছিল। মাকে বলতো,
লুক মামা, লুক হোয়াট আই ফাউন্ড, কিন্তু মায়ের সেই দিকে দেখার কোনো একটা টাইম বা সময় ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এইবার আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি দ্য থার্ড সেকশন বিগিনস উইথ বাবাস বার্থ, মানে বাবার যে মানে বাবার জন্ম, এটা দিয়ে কিন্তু থার্ড সেকশন শুরু হচ্ছে। এবং আমরা দেখব যে এই যে বাবার এই আন্ডার ডেভেলপড চাইল্ড হিসেবে জন্মাবার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে শি ওয়াজ সিভিয়ারলি ডায়াবেটিক, মানে মিসেস দাস, এবং she did not know her days were numbered, that she soon to lose all her privileges and be removed to a distance, disregarded as another made appearance into their lives. This was life, a snail found, a pearl lost. এর পরে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে মিসেস দাস জন্ম দেবে, বাবার জন্ম দেবে, এবং যে মুহূর্তে সে বাবার জন্ম দেবে তারপরেই সে সমস্ত তার প্রিভিলেজগুলোকে নষ্ট করবে। কারণ একজন মহিলাকে তো গুরুত্ব দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে একজন শিশুর জন্ম দিচ্ছে, তারপরেই তার সমস্ত অ্যাটেনশন অন্য মানুষদের চলে যায় শিশুর প্রতি। সো দিস ওয়াজ লাইফ, এটাই জীবন। আ স্নেল ফাউন্ড, আ পার্ল টস। যদি একটা তুমি স্নেলকে পাও, তার মধ্যে যদি একটা মুক্ত পাও, তাহলে তুমি মুক্ত নিয়েই ব্যস্ত থাকবে, স্নেলকে নিয়ে নয়, এটাই তো জীবন। So, new baby was the prettiest of all, everyone declared when they came to see him lying in his crib, so delicately peeing, so divinely quiet. This is Baba. বাবার জন্ম হচ্ছে যখন, ছোট্ট শিশু, দেখতে দারুণ লাগছে সবার। ইভেন তারা অর্ডার টু কিপ অ্যাওয়ে, তারাকে বলে দূরে থাকবে। এজেড ক্লোজার টু হোয়ার হি লে স্লিপিং অ্যান্ড হাং ওভার দ্য এজ অফ দ্য কট, শুয়ে আছে দূরে, সবাইকে যেতে বলছে। নো ওয়ান কুড হেল্প নোটিসিং how slow he was to learn such baby skills as standing over, sitting up, smiling in response, talking, standing or walking. সবাই এটা দেখছে না যে কতটা আস্তে আস্তে সে দাঁড়ানো, বসা, রেসপন্স করা, কথা বলা, এগুলো দেরিতে শিখছে। এইটাই হচ্ছে অটিজমের প্রথম লক্ষণ। আমরা জানি অটিজম এক ধরনের ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার, অনেক শিশুরই হয়। এই ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার হলে লোকে দেরি করে কথা বলতে শেখে, ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা দেরি করে হয়, কথা বলার এবিলিটি দেরি করে হয়, এগুলো সবই দেরি করে হচ্ছে বাবার ক্ষেত্রে। এইটা এরা কেউ দেখতে পারছে না। সো হি সিম টু হ্যাভ নো ডিজায়ার টু রিচ আউট অ্যান্ড টু টেক এনিথিং। শিশুরা কী করে, কিছু পেলে তো এগিয়ে যায়, গিয়ে জোর করে নেওয়ার চেষ্টা করে, এদিকে তাদের নজর নেই। ইট ওয়াজ অ্যাজ ইফ হিজ পেরেন্টস টু এজেড হ্যাড গিভেন বার্থ টু আ চাইল্ড উইদাউট ভাইটালিটি অ্যান্ড উইল, অ্যাজ ইফ তার যারা পেজেড, মিস্টার এবং মিসেস দাস, তারা তো এজেড, এমন চাইল্ডের জন্ম দিয়েছে তার বয়স তাদের মতো, উইদাউট এনি ভাইটালিটি। চিরকাল এই সমস্ত ব্যাপারে মিস্টার এবং মিসেস দাস কোনোদিন টেক কেয়ার করেননি। মাই ব্রিজ ইজ সাফারিং, ব্রিজ মানে গেম অফ দ্য ব্রিজ, সি কমপ্লেন, আমাকে ব্রিজ খেলতে দাও। দেয়ার ওয়াজ অ্যান আয়েত অফ কোর্স, তারাজ আয়া মেড নার্স এগেন, বাট শি could only be made to work 12 hours a day or 16, 18, not more. প্রায় দিনে 12 ঘন্টা, 16 ঘন্টা, 18 ঘন্টা মীরা মাসিকে বিভিন্ন সময় কাজ করতে হতো, তার আর যে আয়া ছিল তাকে কাজ করতে হতো। কিন্তু এই মিস্টার এবং মিসেস, এখানে তারার আয়াকে কাজ করতে হতো, মীরা মাসির পরে আসবে। এবং এই দিকে কিন্তু এদের কোনো নজর ছিল না যে এই শিশুটা ঠিক মতো বাড়ছে না, ঠিক সময় ডাক্তার ডাকলে তো কিছু হতো। দেন আন্ট মীরা ওয়াজ সেন্ট ফর, এই সময় আন্ট মীরাকে ডাকা হয়, এই 1935-38 সময়ে, যখন শিশুদের বয়স 8 কারো 10। And Aunt Mira was not exactly an aunt, she was a cousin of the mother's, a poor relation who had been widowed at the age of the 15 and had lived with her husband's family ever since as maid of what, 15 বছর বয়সে, আমি ভুল বলেছিলাম একবার, 12 নয়, অ্যাকচুয়ালি 15 বছর বয়সে উইডোড হয়েছেন, and had lived her husband's family ever since as maid of all what, সবার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কাজ করাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। So she is coming to look after your children, their mother told them. You have become too much for me. তারাই দেখবে, তোমরা আমার জন্য খুব বেশি হয়ে গেছো। You are also noisy and naughty, এত শব্দ করো, আমার এসব একদম পছন্দ নয়। ফলে প্রথম থেকে আমরা দেখবো যে মিসেস দাস ইজ নট অ্যাট অল অ্যাটাচড উইথ অল আর চিলড্রেন, তাদের চিলড্রেনদের সঙ্গে বলে অ্যাটাচ তিনি নন, তিনি একটু মানে অলওয়েজ অ্যান আউটসাইডার। ওকে, চিরকালই বাইরে থেকে এই পুরো বিষয়টাকে তিনি দেখেছেন।
সো মীরা মাসি আসবে, বুঝতে পারছো পুরো নভেলের ডেসক্রিপশনটাই কিন্তু পিছনের দিকে চলেছে। প্রথম 1980, তারপরে চলে গেল একেবারে 1947, তারপরে একেবারে 1935, 1938 এই সময়ে, তারপরে আরো আরো মানে মানে তারপরে এই এখানে যাবে এবং তারপরে একেবারে বর্তমানে আবার 1980-তে ফিরে আসবে ফোর্থ সেকশনে। সো এই জায়গাটা তোরা ইম্পর্টেন্ট নয়। মীরা মাসি আসবে, হার লাগেজ ওয়াজ অল ইন বিটস অ্যান্ড পিসেস, প্রচুর পরিমাণে লাগেজ নিয়ে ট্রাঙ্ক ভর্তি, চারিদিকে ছোট 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 করে একটু একটু করে আমরা এগিয়ে যাব এবং আন্ট মীরার সঙ্গে আমরা দেখবো যে একটা শিশুদের বেশ ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। সো she said, I saw green mangoes on those trees outside. Can you make mango sarbat? They shook their heads dumbly, wondering if she had been ordered to teach them cooking. বাচ্চারাও যে কি রান্না করবে নাকি, রান্না করা শেখাবে নাকি। আমরা দেখবো এই আন্ট মীরা মাসি যেটা করবে, এই হাউসটাকে অর্গানাইজ করবে, অর্ডার করবে এবং এই যে ন্যাচারাল রিসোর্স, সেটা গরুর দুধই হোক না কেন বা আমের শরবতই হোক না কেন, এই বাড়ির বাগান, এগুলোকে প্রপারলি ইউজ করতে শেখাবে। সো গ্রিন ম্যাঙ্গোজ ইন দ্য সিজন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিচেনকে ইউজ করা, এইগুলো এই মীরা মাসির হাত ধরেই হবে। So when they left the kitchen, Tara clasped her aunt's knees, not caring if the shabby sari smelled somewhat of onions and cooking fat, and asked, have you come to look after us or are you to look after Baba only? জড়িয়ে ধরলো তারা আন্টের নিতে গিয়ে, দারুণ একটা অ্যাফেকশনের ডিসক্রিপশন। হাঁটুর বয়সী একটা মেয়ে, এই ব্যাপারে কেয়ার না করে যে আন্ট মীরার যে শ্যাবি শাড়ি, যে শাড়িটা আর কি ছিঁড়ে গেছে, তাতে অনিয়নের গন্ধ বা আমরা বলতে পারি পেঁয়াজের গন্ধ লেগে আছে, নাকি মাংসের গন্ধ লেগে আছে, মাংসের ফ্যাটের গন্ধ লেগে আছে, সেটা কেয়ার না করে সে জড়িয়ে ধরে বললো, হ্যাভ ইউ কাম টু লুক আফটার আস? তুমি কি আমাদের সবার টেক কেয়ার করবে নাকি শুধু বাবারই করবে? আন্ট মীরা বললো, আই এম টু লুক আফটার বাবা বাট আই উড লাইক টু প্লে উইথ ইউ, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে খেলতে রাজি আছি। এইভাবেই এই সমস্ত সন্তানরা আস্তে আস্তে আন্ট মীরার খুব ক্লোজ হয়ে যাবে। It was not said ingratiatingly, it was not said ingratiatingly, এটা খুব বিরক্তিভাবে বা ব্রদারিংলি বলা নয়। It seemed to Tara that her aunt's darting eyes and trembling fingers were searching for friends and she was happy to have them. এটা মনে হচ্ছিল যে জীবনের একটা বড় অংশের মানুষজনকে হারিয়ে এসে বিধবা হয়ে আন্ট মীরা বন্ধুত্বের হাত খুঁজছে, সার্চিং ফর ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড শি ওয়াজ হ্যাপি টু হ্যাভ দেম। এবং এই যে আঙুলগুলো, বাচ্চাদের আঙুলগুলো, এগুলো তো বন্ধুত্বের আঙুল, সেগুলো যেন তার দিকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিল বাচ্চারা। হোপ অ্যান্ড ট্রাস্ট ইনস্ট্যান্টলি স্প্রিংিং আপ লাইক গ্রাস ইনসাইড হার। ডেসক্রিপশনগুলো ব্রিলিয়েন্ট, মানে মনের মধ্যে আশা এবং বিশ্বাস আস্তে আস্তে বড় হলো, যেরকমভাবে ঘাস ছোট ছোটভাবে বড় হয়। তারা স্কুইজ দ্য ক্রিকিং নিজ, সেড, আই উইল প্লে উইথ ইউ, আমি তোমার সঙ্গে খেলবো। আন্ট মীরাই তাদের মা হয়ে গেল। আন্ট মীরা প্লেড উইথ বাবা, টিচিং হিম গেমস নো ওয়ান এলস হ্যাড ট্রাইড টু প্লে উইথ হিম। কেউ বাবার সঙ্গে কিন্তু খেলতো না, আন্ট মীরাই খেলতো। সো আন্ট মীরা এইভাবে চলতে থাকলো। আন্ট মীরা would place him on her bed, tucked in her plum-colored quilt, and play a game of the bagatelle, আমরা বাগাডুলি যাকে বলি, with him on Raja's old board with its heavy row of heavy load balls. এইভাবে খেলতে খেলতেই রাজার যে খানিকটা ডেভেলপমেন্ট সেটা হবে। কিন্তু এই যে শুরুর দিকে যেটা বিরাট বড় ব্লো, যে একটা ডায়াবেটিক মাদার লেট 40s একটা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে, এর ফলেই বাবা আন্ডার ডেভেলপড ভাবে তৈরি হয়। আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পাবো যে আন্ট মীরা summoned courage to speak out on a matter that had been bothering her. Slipping into his mother's room, she described how she had often watched the milkman fill up the milk can at the garden tap before coming up the drive to the kitchen. মিল্কম্যানরা কিভাবে গার্ডেন ট্যাপে গিয়ে দুধটাকে জল ভর্তি করে দুধ দেয়। ইট ইজ মোর ব্লু দ্যান হোয়াইট, এর গায়ে এই যে দুধটার রংটা, কালারটা ব্লু সাদার থেকে। এর ফলে আন্ট মীরা কিন্তু আস্তে আস্তে এই বাচ্চাদের নিউট্রিশন, বাচ্চাদের জীবনের ব্যাপারে অনেক বেশি পরিমাণে ঢুকতে লাগলো। অ্যান্ড আমরা দেখবো ইট উড বি বেস্ট টু হ্যাভ আ কাউ। প্রথমবার তখনকার দিনে হতো, লোকেরা গরু কিনতো
এবং এই গরু কেনার জন্য একটা গরু কিনতে গেলে তো বিরাট খাটুনি, বিরাট পরিশ্রম। আনমিরা বললো যদি গার্ডেনার কুড লুক আফটার দেম, যে গার্ডেনার যদি গরুটাকে দেখে, হি কুড ব্রিং ইট টু দ্য ডোর অ্যান্ড আই কুড ওয়াচ ইট বিং মিল্কড মাইসেলফ এভরি মর্নিং, আমি দেখবো পিওর মিল্ক যাতে বাচ্চারা পায়। The mother looked at her as if she were mad. বললো পাগল নাকি, a cow to give them milk? She shook her head in amazement. বললো এ কি, হ্যাঁ সারা জীবন আমি তাস খেলে বড় হয়েছি, সারা জীবন আমি পেশেন্স আর ব্রিজ খেলেছি, এ বলছে গরু কিনবে, এ কি কথাবার্তা, হ্যাঁ। কিন্তু সেটা হলো, এবং the children fondled her pink opaque ears that laid in the light and glowed shell pink in the sun. opaque যে গরুটাকে কিনলো তার যে পিঙ্ক যে এবং ইয়ার, তার যে পিঙ্ক কালারের ওপেক ইয়ার, সেগুলোকে নিয়ে তারা খেললো। তারা laid her face against the folds of her neck, milky white and warm. তার যে গরুর যে গলা হয়, সেই গলাতে যে ফোল্ডস থাকে, সেই ফোল্ডটাকে জড়িয়ে ধরলো। ফলে এইভাবে একটা অ্যানিমাল এবং হিউম্যান ইন্টারাকশন, তাদের মধ্যে একটা ভেরি ওয়ার্ম রিলেশনশিপ, সেইটা আমরা এই থার্ড চ্যাপ্টারে দেখছি। থার্ড চ্যাপ্টার ইজ ফুল অফ দ্য নস্টালজিয়া, পুরনো দিনের জীবন নিয়ে। আর মিল্ক ওয়াজ সাবজেক্ট অফ দ্য এক্সট্যাটিক অ্যাডমিরেশন, হাউ ইট ফ্রথড ইনটু প্যান, প্যানের মধ্যে কিরকম ভাবে এটা একটা ঘন গাঢ় জিনিস তৈরি করছে। সো একটা ছোট্ট কাফের জন্ম হবে এবং সেটাও মারা যাবে। and it came Aunt Mira awake in the night, and nightly she saw the white cow die in the black well. ব্ল্যাক ওয়েলের মধ্যে এই যে গরুটা পড়ে মারা যাবে একদিন, সেইটা আন্ট মিরাকে, যেটা তোমরা সেকেন্ড সেকশনে পেয়েছো, যে সেই মেমোরিটা তার মধ্যে হন্ট করেছে। সো গিল্টিলি she scrubbed and washed and cooked them, মানে যখন রান্না করছে। At night she messaged her mother-in-law's legs and nursed wakeful babies and stitched trousers to her sister-in-law. এটা আন্ট মিরা জীবনের কথা বলছে, যখন আন্ট মিরা was younger than their mother, although she looked much older. আন্ট মিরা ছোটবেলা থেকেই চিরকালই খুবই পরিশ্রম করে, and she had been 12 years old when she married and was a virgin when she was widow. যখন উইডো ছিল তখনও সে ভার্জিন ছিল। ফলে কোনোদিনও সে আলাদা করে ম্যারিটাল যে রিলেশনশিপের যে এক ধরনের প্লেজার, সেটা সে কোনোদিনও পায়নি। সো দ্য চিলড্রেন ওয়ান্ডার্ড ওয়াই শি অলওয়েজ ওর হোয়াইট, সে কেমন সবসময় কেন সাদা পরে জানে না। দ্য মাদার এক্সপ্লেন, শুটিং ডাউন হার ওন রাইট ফ্লাশড সিল্কস, দ্যাট হোয়াইট ওয়াজ দ্য উইডোজ কালার। তার মারা তাদেরকে বলতো যে হোয়াইটই হচ্ছে উইডোদের কালার। এবং এইভাবে আন্ট মিরার জীবনের একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া হবে, যে কেমনভাবে আন্ট মিরা এই শিশুদের সঙ্গে আস্তে আস্তে একটা ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে আরম্ভ করলো। রাজা এবং ভীম আস্তে আস্তে বড় হতে লাগলো, আন্ট মিরা আস্তে আস্তে উইক হলো, মানে আন্ট মিরা ওয়াজ টু উইক। এবং এই উইক আন্ট মিরাকে কিন্তু আমরা সেকশন 2-তে দেখতে পেয়েছি। আগে সেকশন 2, পরে সেকশন 3, কিন্তু সেকশন 3-তেই কিন্তু আগের জিনিসগুলোর কথা রয়েছে। এতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তাদের ফ্যামিলির বাড়ির ডেসক্রিপশন, একটা প্যারট কিনবে তার ডেসক্রিপশন রয়েছে, প্রত্যেকটা সানি মর্নিংয়ে আন্ট মিরা কেমন করে তাদের টেক কেয়ার করতো তার ডেসক্রিপশন রয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটাই খুবই ডেসক্রিপটিভ, তোমরা একটু নিজেরা পড়ে নেবে। আন্ট মিরা would know what they had been up to and scold in a low voice so as not to be heard by their mother who sat playing cards. বারবার দেখছি আমরা তাদের মা খালি কার্ড নিয়ে খেলতে ব্যস্ত with her friends on the veranda amongst the mast pots of the chrysanthemums, pink, egg, yellow and bronze. Chrysanthemum is a flower, এক ধরনের ফ্লাওয়ার যেটা বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছে, সেই নিয়েই তারা ভয়ঙ্করভাবে ব্যস্ত। ফলে আমরা এগিয়ে যাব, মানে আমরা একেবারেই আজকের 120 পাতা অব্দি পড়ব বলেছিলাম, তার একদম শেষ দিকে আমরা চলে এসেছি। 114-15 পাতা আমাদের চলছে। সো yes, the first summer that Aunt Mira was with them, Bhima and Raja caught typhoid. এই যে Bhima and Raja typhoid হলো, they were fortunate to have her in the house since she nursed them alone. একা নার্স করলো, এই যে ভয়ঙ্কর পরিশ্রম করে এদেরকে নার্স করা, এর ফলেই আন্ট মিরার আস্তে আস্তে এজিং হয়েছে। They were so ill
they were often unconscious, drifting about without any moorings in the luminous world of fever, and then returning to the age of the consciousness. এমন জ্বর হতো যে তারা একদম আনকনসিয়াস হয়ে যেত, লিউমিনাস মানে জ্বলন্ত, জ্বলন্ত কনসিয়াসনেস মাঝে মাঝে আসছে আবার ফেরত চলে যাচ্ছে, ইন আ কাইন্ড অফ ডেজের মধ্যে তারা রয়েছে। সো তারা hovered at the door, not allowed in or played quietly on the veranda. তাকে বারান্দাতে খেলতে দেওয়া হতো না, কারণ টাইফয়েডের জীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে। So the difference showed when they played their favorite game of the questioning each other. What will you be when you grow up? এটা জিজ্ঞেস করতো ছোটবেলাতে রাজাকে এবং তারাকে। রাজা said promptly and proudly, a hero, একজন হিরো হবে। তারা said you could not be a hero, you could only be a heroic soldier, a heroic explorer, a heroic something. হিরো কেমন করে হবে? But he insisted he would be simply purely a hero. তারা কিন্তু চিরকালই রাজা বলতো আমি হিরোই হব। ফলে এই যে হায়দার আলী যে এই হোয়াইট হর্সে করে আসতো, এটাকে দেখে তার মনের মধ্যে একটা হিরো ওয়ার্শিপ জেগেছিল, সে হিরো হবে। But then Beam declared with glistening eyes she would be a heroine হবে। Although she would secretly have preferred to be a gypsy or a trapeze artist in a circus, যদিও মনে মনে সে ভাবতো সে একটা জিপসি আর্টিস্ট বা একটা ট্র্যাপিজ আর্টিস্ট, একটা মানে তোমার দণ্ড থেকে আরেকটা ডান্ডায় মানে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়ে জিমন্যাস্টিকের মতো চলে যায়, তাকে ট্র্যাপিজ আর্টিস্ট বলা হয়, ঠিক আছে। একটা ভবঘুরে ট্র্যাপিজ আর্টিস্ট হতে চাইতো কিন্তু বিম মনে মনে, কিন্তু যেহেতু রাজা বলতো যে আমি হিরো হব, বিমও বলতো আমি হিরোইন হব। সো এই শিশুদের বড় হওয়াটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, তাদের অ্যাডোলেসেন্ট ইয়ার্সে তাদের মনের মধ্যে কি ইনফ্লুয়েন্স পড়ছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যেক মুহূর্তে দেখে দেখে যেতে হবে। সো আই এম গোয়িং টু বি আ মাদার অ্যান্ড নিড ফর মাই বেবিস, এই যে প্রত্যেকটা শিশুদের যে এক্সপ্রেশন, এটার মাধ্যমে এটাই পরবর্তীকালে কিন্তু দেখিয়েছে যে এরা বড় হয়ে কিন্তু তাই হয়েছে। তারা ছোট থেকে সংসার করতে চেয়েছে। She always tried to surrender inside the family values, inside the institution of the marriage. I am going to be a mother and need for my babies. আমি মা হব এবং আমার শিশুদের জন্য জামা কাপড় বুনবো। She said complacent, এটা নিয়েই খুশি ছিল। এবং সেজন্যই আমরা দেখবো যে মীরামাসির সব থেকে ক্লোজ ছিল কিন্তু তারা কিন্তু এই ডোমেস্টিক লেবার এই বিষয়গুলোকে বেশি পছন্দ করতো। But the older two laughed at her so unpuerariously, so scornfully, এতটা স্কর্ন মানে তাকে জ্বালা দিয়ে, এতটা মানে তাকে আর কি একটু খুঁচিয়ে দিয়ে, that she burst into tears, সে কেঁদে ফেলতো, and ran to bury her head in her aunt's lap until ল্যাপে তার মুখটাকে ঢুকিয়ে কাঁদার চেষ্টা করতো, and complained that they made fun of her, তারা তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করছে। Aunt Meera smiled faintly when she heard of Bhim and Raja's ambitions and was really in complete sympathy with them, but she stroked Tara's head and consoled her, বলল আরে কোনো ব্যাপার নয়, রাজা এবং ভীমের অ্যাম্বিশন শুনে হাসতো যে হিরো হবে। There you will see you grow up to be exactly what you want to be. I very much doubt if Bhim and Raja will be what they say they will be. তুমি যা বলেছো তুমি তাই একদিন করবে, তুমি জানি না যে ভীম এন্ড রাজা যা বলেছে সত্যি সেটা তারা কোনোদিন জীবনে করতে পারবে কিনা। সো এইভাবে চলবে এবং এদের জীবন আস্তে আস্তে চলতে থাকবে, এরা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে, আমরা দেখতে পারবো। এবং তাদের এই সুটি ওয়াল, তাদের যে ওয়ালের মধ্যে বিভিন্ন চিলি ফ্লাওয়ার, বিভিন্ন ধরনের ফুল ফল, তার ডেসক্রিপশন এই গল্প জুড়ে আমরা দেখতে থাকবো। এরপরে একদিন দেখা যাবে যে the crowd drowned in, সেখানে মানে বিভিন্নভাবে ব্রাউন টিস্যু এবং বেল্ট স্কেলিটন দেখা যায়, মানে ওটা তোলা হয়নি ওই হাড়গুলো। এবং এইটাই হচ্ছে আমরা বলতে পারি এক ধরনের মানে পার্টিশনের মেমোরি। পার্টিশন তো এখানে ডাইরেক্টলি দেখানো হয়নি, এখানে এই হাড় এই গরুর মধ্যে দিয়েই যেন আমাদের ভগ্নপ্রায় দেশ, আমাদের জাতি বিদ্বেষী একটা বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের যে ভেরিয়াস ইন্টারেস্ট গ্রুপ, আমাদের যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমাজের মধ্যে যে ডিভিশন রয়েছে, আমরা বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপ তৈরি করেছি বিভিন্ন জাতির মানুষের জন্য, সেটাই যেন এই দাস ফ্যামিলির ওয়েলের মধ্যে তাদের যে আমরা বলতে পারি কুয়োর মধ্যে সেই বিষয়টাই এক্সপ্রেস একটা মেটাফরিক্যালি সেটি যেন দেখাবার চেষ্টা করা
হচ্ছে। আবার কার্ডের ডেসক্রিপশন, যে ওয়াই ডু ইউ প্লে কার্ডস, তোমরা বারবার কার্ড খেলো কেন, ভীম গ্রাম্বল করছে তার মাকে, কিন্তু তার মা কার্ড খেলেই যাচ্ছে। এবং যেটা ঘটবে আমরা দেখতে পাবো যে রাজা কিন্তু অফকোর্স outgrew the efficacy of his aunt's answers to his questions, and her stories spun shining through her nights like a spider's silver webs. He would make scornful remarks, put out the illogic of her fairy tales. এই যে আনমিরার ফেয়ারি টেলে রাজা কিন্তু খুশি নয়, রাজা প্রশ্ন করছে, ইমপেশেন্ট হচ্ছে। He would leave his sisters to his aunt and go up the servants' quarters, or hail the soda man. A jaunty young Sikh came to the house driving a cart which blocks of ice and crates of soda bottles slithered on the wet sacking and smelled pleasantly of the damn straw. এই যে বিভিন্ন সোডা ম্যান যারা সোডা এনে বিক্রি করতো, শিখ, তাদের প্রতি অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে রাজা। রাজা প্রথম থেকে কিন্তু কোনোভাবেই এই যে ফেয়ারি টেল বা রূপকথার গল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে বারবার বাইরে যেতে চায়, একজন হিরো হতে চায়। পরবর্তীকালে দেখবো আমরা হায়দার আলীর মতো। সো রাজা কিন্তু লেটেস্ট চার্লি চ্যাপলিন এবং ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস বা বম্বে ফিল্মের শায়গালের সিনেমা দেখতে যায়। রাজা কিন্তু উর্দু লিরিক্স আস্তে আস্তে এক্সপার্ট হয়ে উঠছে, রাজার কিন্তু ডিমান্ড আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সো এই এত দূরই আমরা রাখছি যে এদের গ্রোথ হয়ে এই অ্যাডোলেসেন্ট সিস্টারদের গ্রোথ অ্যান্ড ব্রাদার্সদের গ্রোথ হচ্ছে, এবং বাবা আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়ছে। পেজ নাম্বার 120, এর পরের দিন আমরা 150 পাতা অব্দি পড়ার চেষ্টা করবো, 120 থেকে, এবং তারপরের দিন আমরা শেষ করার চেষ্টা করব। আর দুটো ক্লাসের মধ্যে আমরা টেক্সটটা শেষ করবো বলে আমরা আশা করছি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে টেক্সটটা পড়ছো, এবং আমি যতটা পড়বো তোমরা বাড়িতে ততটা পড়ে ফেলবে। এইভাবে আমরা এই নভেলটাকে মোটামুটি ঠিক সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলবো। আমরা এই নভেলটা শেষ করার পরে আমি যাব এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডে। নন ডিটেল টেক্সট অল্প পড়বো আমরা, কিন্তু সেটা পড়তে আমাদের 4-5 দিনের বেশি লাগার কথা নয়, এবং তারপরে কি বাকি আছে দেখা যাবে সেটা। তো বেশ, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ইউর কাইন্ড পেশেন্স অ্যান্ড অ্যাটেনশন। এতক্ষণ ধরে বসে থাকার জন্য, প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে পড়াচ্ছি নভেলটা। সো 1.5 ঘন্টাই লাগছে, কারণ 30 পাতা করে পড়তে গেলে 1.5 ঘন্টা লাগছে, সুতরাং 1.5 ঘন্টা করে আমরা মোটামুটি দিচ্ছি এখন। তো বেশ থ্যাংক ইউ। আর কারো কিছু বলার রয়েছে? বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে নভেল নিয়ে ইউ ক্যান আস্ক। বলো, নভেলটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন কারোর? স্যার বলো। স্যার রাজা কি তাহলে স্যার হায়দার আলী মেয়েকে বিয়ে করেছিল মত হওয়ার জন্য কি, মানে ওই পজিশনটা পাওয়ার জন্য কি? না, এইটা তো এরকম খুব কঠিন প্রশ্ন, এটা ইটস এ ভেরি কঠিন কোয়েশ্চেন, ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, বিকজ এটা হিউম্যান সাইকোলজির প্রশ্ন। এটুকু বলতে পারি যে প্রথম থেকেই রাজা ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য লাইফস্টাইল দ্যাট হায়দার আলী লিডস, দ্য উর্দু প্রোনাউন্সিয়েশন, দ্য ইসলামিক কালচার, the various programs that Hyder Ali throws in his lawn. এই যে একটা হিরো, একটা মানুষ যে একটা হোয়াইট হর্সে চড়ে আসছে, এই ব্যাপারটাতে একদিনে তো মানুষ কোনো একটা লাইফস্টাইলের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হয় না। একদিনে তো মানুষ ডিসাইড করে না যে আমি এটা হব। একটা মানুষ যদি ডিসাইড করে যে আমি টিচার হব, দীর্ঘদিনের একটা প্রক্রিয়া। একটা মানুষ যদি ডিসাইড করে যে আমি একজন পোয়েট হব, ইটস এ লং প্রসেস। ফলে ছোটবেলা থেকেই রাজা কিন্তু অ্যাম্বিশাস, সে কিন্তু হিরো হবে। সে হিরো হবে বলেই সে কিন্তু মানে তার ওই লাইফস্টাইল তার পছন্দ। এই যে একটা মানে কমপ্লিটলি ডেসোলেট হাউস হোল্ড, যেখানে রুগ্ন মাসি, রুগ্ন তার ভাই বাবা পড়ে আছে, এই জীবনের সঙ্গে সে সন্তুষ্ট নয়, সেখান থেকে বেরোতে চায়। এবং সে কোনোদিনই তার নিজস্ব কালচার নিয়ে স্যাটিসফাইড ছিল না। সে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে উর্দু পোয়েট্রি বা ইসলামিক স্টাডিজ পড়তে চায়। ফলে এইটা একটা দীর্ঘদিনের ডেভেলপমেন্ট। এবার তোমরা বলতে পারো যে এর সঙ্গে অ্যাড হয়েছিল হায়দার আলীর ওয়েলথ, এর সঙ্গে অ্যাড হয়েছিল বেনজিরের প্রতি তার অ্যাট্রাকশন বা ফ্যাসিনেশন, এবং এর ফলে তার একটা প্রচুর পরিমাণে টাকার প্রতি হয়তো লোভের বিষয়টা এর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে। কিন্তু সেটা অ্যাবসলিউটলি অন্য প্রশ্ন। যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে হায়দার আলীর ওয়েলথের বিষয়ে তো অ্যাট্রাকশনটা তার জন্মালেও অনেক পরে জন্মাবে, যখন সে ভীমকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, একটা আর্লি 20s এই সময় হয়তো জন্মেছে।
কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা অনেক আগে থেকেই ডেভেলপড হচ্ছে। ফলে এটা একটা লং প্রসেস, মানে কোনোদিন কোনো ক্যারেক্টারকে ভিলেন বা হিরো হিসেবে নভেলে এভাবে ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছে না যে রাজা কেবলমাত্র লোভের জন্য একজন লোভী মানুষ হিসেবে গেছে। হয়তো পরবর্তীকালে একজন অ্যারোগ্যান্ট এবং অ্যাম্বিশিয়াস মানুষে সে ট্রান্সফর্মড হয়েছে, কিন্তু তার যে গ্রোথ, তার যে বড় হওয়া, সেই বড় হওয়াতে যে সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, তার মধ্যে একটা হিরো ওয়ার্শিপের জায়গা প্রথম থেকেই হায়দার আলীর প্রতি সেটা ছিল এবং সেটা বড় হয়ে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। স্যার দেখুন, এমনিতে রাজা যেহেতু ওদের বড় ছেলে ছিল পরিবারের, স্যার ওর তো স্যার একটা স্যার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু স্যার ওটা কিন্তু পালন করেনি স্যার। প্রথম থেকে দেখা যায় সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিল। রাইট, বিনি সেটা পালন করেছে, বিনি সেই রেসপন্সিবিলিটিটা নিয়েছে। ক্ষেত্রে বলা যায় যে ওর ক্যারেক্টার স্যার একটা সেলফিশ ক্যারেক্টার সে একটা হয়ে উঠেছে। অ্যাবসলিউটলি, তুমি বলতে পারো যে রাজার ক্যারেক্টার সেই দিক থেকে একটা অত্যন্ত সেলফিশ, অ্যাম্বিশিয়াস, অ্যারোগ্যান্ট ক্যারেক্টার পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছে, এবং ভীম সেদিক থেকে একটা স্যাক্রিফিশিয়াল ক্যারেক্টার, রেসপন্সিবল ক্যারেক্টার হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরোটাই বাড়ি তো আমাদের বিয়ে করেছিল স্যার, বিয়ে থেকে আমাকে বিয়ে করেছিল, হ্যাঁ অবশ্যই। কিন্তু মানে এই কোনোটাই মানে তাকে একটা ভিলেনাস ক্যারেক্টারে পরিণত করছে না, কারণ বাড়ি অমতে বিয়ে করাটাও তার অধিকারের মধ্যে পড়ে, পুরোটাই তার অধিকারের মধ্যে পড়ে। তুমি বলতে পারো একটা সেলফ সেন্টার্ড পজিশন সে নিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু একটা সেলফিশ ক্যারেক্টার বলা যেতে পারে, এটাকে সেলফিশ ক্যারেক্টার বলা যেতে পারে, একটা আত্মকেন্দ্রিক চরিত্র যে অত্যন্ত নিজেকে নিয়ে সবসময় কনসার্ন, কিন্তু সে এইভাবেই ক্যারেক্টারটাকে পোর্ট্রে করা হয়েছে। আর কারোর কোনো প্রশ্ন? তোমরা যদি টেক্সটটা কেউ পড়ে না থাকো, যদি নিজেরা ধরে যাক পড়তে পারছো না এরকম যদি মনে হয়, তাহলে আমার ক্লাস লেকচারের রেকর্ডেড ভিডিওগুলো দেখলেও কিন্তু তোমাদের উপকার হবে, কারণ আমি ওই টেক্সটটা পড়ছি তোমাদের সঙ্গে। ফলে যদি মানে মানে অনেক ক্ষেত্রেই এটা হয় 180 পাতার নভেল কেমন করে শেষ করবো যদি এরকম মনে হয়, সো স্টার্ট রিডিং উইথ মি। যদি আমার সঙ্গে টেক্সটটা পড়ো আর কি, তাহলে 6 দিনের মধ্যে ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে। আমরা অলরেডি 4 দিন পড়ে ফেলেছি, আর 2 দিনের মধ্যে আমরা টেক্সটটাকে শেষ করবো, বুঝতে পেরেছো? ফলে তোমাদের এইটা একটা সুবিধা হবে, আমি পুরো টেক্সটটা তোমাদের হয়ে পড়ে দিচ্ছি আর অবশ্যই। আমরা স্যার রেকর্ডগুলো আমি শুনছিলাম, হ্যাঁ স্যার এর ফলে অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে। যদিও স্যার এত বড় নোভেল এবং এত ডোমেস্টিক জিনিসগুলোকে ঢোকানো হয়েছে, ফলে কিছুটা হলেও বোরিং হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। একদমই বোরিং হবেই। এই জন্য এটাকে তোমাকে এটা করতে হবে, তোমাকে রুটিন করে পড়তে হবে। মানে তোমাকে ডিসাইড করতে হবে যে তুমি যখন বসবে, তুমি মোটামুটি 6 থেকে 7 দিনের মধ্যে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে পুরোটা পড়বে। হাতে একটা হাইলাইটার নিয়ে বসবে এবং টেক্সট নিয়ে বসবে। যদি কেউ টেক্সট না থাকে, সে কম্পিউটার বা মোবাইলে পুরোটাকে যদি পড়ে, তাহলে মোবাইলটা খুলে আর হাতে খাতা নিয়ে বসবে এবং সে এটা করবে, পড়ে পড়ে যাবে। ডিফিকাল্ট মানে যে শব্দগুলো সেগুলো লিখবে, ডিকশনারি গুলো দেখবে এবং ইম্পর্টেন্ট যে ইভেন্টগুলো সেগুলো লিখে লিখে যাবে। ধরো ফলিং অফ দ্য কাউ ইনটু দ্য ওয়েল, ফর এক্সাম্পল গান্ধী। আমি প্রশ্নগুলো ডিসকাস করবো কি 5 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু এইগুলো লিখতে 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 এই 7 দিনের মধ্যে রুটিন ওয়াইজ পুরোটাকে শেষ করতে হবে, যাতে ওই খাতাতে যখন দেখবে যাতে বুঝতে পারো কোনগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট এবং কোনগুলো হচ্ছে মোটামুটি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস যেগুলো এই টেক্সট থেকে তোমরা শিখলে। এইভাবেই টেক্সটটাকে পড়তে হবে, বুঝতে পেরেছো? ফলে একটা আমার লেকচারগুলো অ্যাটেন্ড করলে 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা দেখে নিলে, শুনে নিলে, নেওয়ার পরে টেক্সটটাকে পড়তে শুরু করবে। দিনে 30 পাতা করে পড়ো, 6 দিনের মধ্যে শেষ করো, 6 × 180 হচ্ছে। এইভাবে কিন্তু ডিজাইন করতে হবে বিষয়টাকে, বুঝতে পেরেছো? ইয়েস। বোরিং টেক্সটকে এনকাউন্টার করতে গেলে দেখো জীবনে অনেক বোরিং বিষয় পাবে, এরপরেও পাবে। সমস্ত জিনিস ইন্টারেস্টিং হবে না, ঠিক আছে? যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রুটিন ওয়াইজ, মানে যেরকম নিমের পাঁচন দিলে জোর করে গিলতে হয়, সেরকম ভাবে রুটিন ওয়াইজ করে বিষয়টাকে শেষ করতে হবে। ম্যাকবেথ ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং টেক্সট। মানে তুমি ম্যাকবেথকে 10 দিন দাও, 15 দিন দাও, অনেক দিন দিয়ে সুন্দর করে পড়তে থাকো আর কি, ইনার মিনিং গুলো, ইমেজারি গুলো পড়ো, কিন্তু এইটাকে মানে টানা পড়ে শেষ করো, এটাই আর কি। কারণ তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারের সিলেবাসে ম্যাকবেথ এন্ড ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে এই দুটোই সবথেকে ইম্পর্টেন্ট টেক্সট। একটা সিসি 4 এর ইম্পর্টেন্ট টেক্সট, একটা সিসি 3 এর ইম্পর্টেন্ট টেক্সট। বলো, স্বাগত। হ্যাঁ স্যার, রেকর্ডিং অফ করলে স্যার অন্য বিষয়ে মানে কিছু লিটারেচারের বিষয়ে স্যার, মানে হিস্ট্রি অফ লিটারেচার। অবশ্যই আমি রেকর্ডিংটা অফ করছি,
এবং হ্যাঁ স্যার